morning, students. So today I am here to deal with the online class. So before starting off with the topic I am here with, I would like to give my short introduction. Myself, I am Mrs. Bhawana Gurung. I am teacher of political science and I am from Nepali Girls High Secondary School. Okay. So as you can see on the board, I've written judiciary as well as powers and function of the Supreme Court. Okay. So the topic which I've written here is very important from the examination point of view. Before starting off with the said topic, I would like to give short introduction as to what the term judiciary is. Okay. So when we talk about judiciary, it is an independent organ. I'm repeating it once again. It is an independent organ whose main function is to interpret law. Whose main function is to interpret law. So interpret भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ law लाई explain गर्नु. Law भनेको के हो? नियम कानुन, rules and regulations with the help of which our country is run by the government. Okay? So judiciary is the independent organ whose main function is to interpret the law. So, when we talk about the judiciary, our judicial system is single integrated judiciary. I am repeating it once again, single integrated judiciary. Single integrated judiciary. Kina bhaneko ho bhandakeri chahi I am presenting a short diagram out here. Starting from the lower base, we have our subordinate court. Then we have our higher court. And at the topmost level, we have our Supreme Court, which is known as the Apex Court. Apex Court is the topmost level of court. Okay, so our judiciary is ranged from lower to the top and top to the lower level. This is the judicial system, like single integrated judicial system. The judicial courts, they are related or linked through appellate. Appellate to make an appeal. Suppose an individual is not satisfied with the decision being provided or judgment being provided by the subordinate court, they can always appeal to the higher court for further judgment. Okay? Higher court is satisfied or they can always go up to the Supreme Court and appeal for justice. Okay? So this is our judicial system is single integrated, and as you all can see that it takes the shape of a pyramid. Triangular object triangular shape pyramid system. Okay, so our judicial system shape pyramid before I move on to the powers and function of the Supreme Court, let me give you a short introduction about Supreme Court. So, our Supreme Court Coil form according to Article 124 Clause 1, our Supreme Court was formed on 26th of January 1950. As you all know, 26th of January is observed as Republic Day. So, our Supreme Court formed by 26th of January 1950. So later on, in the year 2008, amendment was made. Amendment changes. हाम्रो संविधानमा changes ल्याएर Supreme Court विषयले कतिवटा परिवर्तन भएको थियो. के भएको थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर Supreme Court मा एउटा त्यो 2008 मा amendment भएको थियो. त्यो amendment मार्फत के भएको थियो भन्दाखेरि our Supreme Court comprised of one Chief Justice and 34 other judges. 34 other judges. I am repeating it once again. 2008 मा एउटा amendment भएको थियो जुन चाहिँ मार्फत हाम्रो Supreme Court मा एउटा Chief Justice र अरु 34 जजेसहरुलाई नियुक्त गरिएको थियो. अब यो Chief Justice र अरु जजेसहरुलाई कसरी अपॉइन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो Chief Justice लाई प्रेसिडेन्टले अपॉइन्ट गर्छ. तर उले अपॉइन्ट गर्नुभन्दा अगाडि युनियनको सेन्टरको काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स भनेको
ग्रुप अफ मिनिस्टर्ससँग सुसल्लाह कन्सल्ट गरिकन हाम्रो चिफ मिनिस्टरलाई अपोइन्ट गर्छ भने त्यसरी नै अरु 34 जजेसहरूलाई चाहिँ चिफ जस्टिससँग नै प्रेसिडेन्टले कन्सल्ट गरिकन उनीहरूलाई अपोइन्ट गर्दछ। यो भयो उनीहरूलाई कसरी नियुक्त गरिन्दछ। त्यसपछि यो पोस्टमा आउनको लागि पनि कतिवटा क्राइटेरियाहरु छ, कन्डिसन्सहरु छ, क्वालिफिकेसन रिक्वायर गर्छ। के भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम भारतको नागरिक भएको हुनुपर्छ। मस्ट बी द सिटिजन अफ इन्डिया, must have 5 years of working experience in the High Court. Next, 10 years of working experience in the High Court as an advocate. Okay? अब advocate को लागि भनिन्छ advocate ती व्यक्तित्वहरुलाई भनिन्छ जसकोमा ल विषय लिएर विख्यात नलेज हुन्छ or they are eminent jurist. Eminent jurist भनेको eminent भनेको famous, jurist भनेको who are expert in law. Okay, so यो सब उनीहरूले क्राइटेरिया फुलफिल गर्यो भने उनीहरूलाई यो सुप्रिम कोर्टको पोस्टमा नियुक्त गरिन्दछ। ओके, अब यो भयो सुप्रिम कोर्ट विषय लिएर तिमीहरूले जान्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन। Now we will move on to the main topic, that is your powers and functions of the Supreme Court. Okay, so number 1 I have written original jurisdiction. Jurisdiction भनेको area of power. Okay, simple way मा भन्नुपर्दाखेरि power. उनीहरूले कस्तो सन्दर्भमा कुन चाहिँ एरियामा they have their power and authority. So let us begin with number 1, that is your original jurisdiction. Supreme Court has its original jurisdiction in case of dispute. Dispute भनेको कुनै प्रकारको arguments, झैझगडा को बीच झैझगडा arguments भयो भने चाहिँ Supreme Court can use its original jurisdiction. Number 1, in case there arises a dispute between the central government and your any state. Number 1 no. Number 2, suppose there arises any kind of disputes between central government or government of India and 2 or more states. Last but not the least, among 2 or more states. So, यिनीहरुबीच कुनै प्रकारको आर्गुमेन्ट्स उत्पन्न भएको खण्डमा त्यतिखेर चाहिँ यो डिस्प्युटलाई सेटल गर्नको लागि चाहिँ सुप्रिम कोर्टको ओरिजिनल जुरिस्डिक्सन काम लाग्दछ। यो बाहेक जब प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्टको इलेक्सन हुन्छ त्यतिखेर कुनै प्रकारको फेरि डिस्प्युट मैले तिमीलाई भनिहाले आर्गुमेन्ट्स उत्पन्न भएको खण्डमा त्यतिखेर त्यस्तो खालको डिस्प्युट्सहरुलाई पनि सेटल गर्नको लागि सुप्रिम कोर्टलाई आफ्नो जुरिस्डिक्सन युज गरेर अहिले सेटल गर्नु खोज्छ। यो भयो ओरिजिनल जुरिस्डिक्सन। म फेरि रिपिट गर्दैछु, ओरिजिनल जुरिस्डिक्सनमा सुप्रिम कोर्टको कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि सपोज देयर अराइजेस डिस्प्युट बिट्विन the government and any state or between government and 2 or more states or among the states. Number 2 is appellate jurisdiction. Appellate भनेको to appeal. So whenever an individual is not satisfied with the judgment or with the decision being provided by your lower court, they can always go to the high court, and if further they are still unsatisfied with the judgment being provided by the high court, they can obviously move on to the Supreme Court, which is known as apex court, and plead for justice. So you know appellate jurisdiction. Next advisory jurisdiction. Advisory to give an advice, सुझाव दिनु. So advisory jurisdiction मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Supreme Court can always give an advice to the president. अब प्रेसिडेन्टकोमा जहिले पनि ल सम्बन्धित लिएर उसकोमा ज्ञान हुन्छ। प्रेसिडेन्ट इज अलवेज एक्सपर्ट विथ रिगार्ड टु ल एन्ड अर्डर भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यतिखेर कतिवटा लिगल म्याटरमा प्रेसिडेन्टलाई पनि सुझाव एडभाइसको आवश्यकता पर्दछ। सो त्यतिखेर चाहिँ
Supreme Court can always give an advice to the President. But President may or may not take the advice. President will take advice like it is not mandatory for the President to take the advice given by the Supreme Court. Anivarya China may or may not. Okay. So next writs jurisdiction. Our writs written order. Your writs say High Court le issue गर्नु सक्छ, Supreme Court le पनि issue गर्नु सक्छ. तर individual निर्भर छ, उले कहाँनिर गएर अपील गर्छ. So when we talk about the writs, your writs चाहिँ किन issue गरिन्छ भन्दाखेरि for the protection and proper enforcement of our fundamental rights. If you have fundamental rights को violation भएको खण्डमा, we can appeal to the court and for the protection of our fundamental rights. Supreme Court will issue the writs. When we talk about the writs, it consists of 5 writs, which are as follows. Writs को कुरा गर्नुपर्दाखेरि number 1 मा आउँछ habeas corpus. Number 2 मा आउँछ mandamus. Number 3 मा आउँछ prohibition. Number 4 मा आउँछ certiorari. And last but not the least, number 5 is your co-warranty. All these are Latin words, okay? Writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and co-warranty. You just have to give Latin words. I will explain it to you one after the other. Habeas corpus, you may have the body. I'm repeating it once again. Habeas corpus, you may have the body. So, you will say, issue suppose if someone is illegally detained, police detention illegal. Let me give you an example. Suppose an individual like उसलाई पक्रेको भित्र पक्रेपछि पुलिसले 24 घण्टा भित्रमा उलाई मेजिस्ट्रेटको अगाडि उपस्थित गरेको हुनुपर्छ. यदि पुलिसले उलाई मेजिस्ट्रेटको अगाडि 24 घण्टा भित्रमा उपस्थित गरेन भने that person is illegally detained. Okay, so यही जो व्यक्तित्व पक्राउ परेको छ उसको फ्यामिली मेम्बर्स, उसको बिहाफमा उसको फ्यामिली मेम्बर्स वा उसको साथीहरूले सुप्रिम कोर्टमा यो पेटिसन writs of habeas corpus petition फाइल गर्यो भने त्यतिखेर सुप्रिम कोर्टले एन्क्वायर गर्छ, एभिडेन्स माग्छ कुन सन्दर्भमा यो व्यक्तित्वलाई पुलिसले पक्रेको छ. यदि एन्क्वायर गर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले भेटायो अरे कि यो मान्छेलाई इलिगली डिटेन गरेको छ भने देन एन्ड देयर त्यो मान्छेलाई रिलिज गर्ने आदेश दिइन्दछ. ओके, सो दिस writ is issued against a person who is illegally detained. यो भयो तिम्रो habeas corpus. नेक्स्ट भयो writ of mandamus. Mandamus भनेको के हो? We command. Command भनेको order दिनु. So this writ is issued against the public official if he or she fails to perform their duty. अब यसको पनि म एक्जाम्पल दिन्छु. सपोज एउटा व्यक्तित्वलाई बिजनेस गर्नको लागि ट्रेड लाइसेन्सको आवश्यकता पर्यो. ओके, सो ट्रेड लाइसेन्सको लागि वो अफिस जान्छ, तर त्यो अफिसमा गएर उले ह्यारेसमेन्ट गर्नुपर्छ. जस्तै नदिने, ब्राइब माग्ने, त्यस्तो खालको प्रब्लम उले फेस गर्ने भने उले रिट अफ म्यान्डेमस पिटिसन सुप्रिम कोर्टमा फाइल गर्यो भने सुप्रिम कोर्टले एन्क्वायर गरेपछि जुन चाहिँ त्यो ट्रेड लाइसेन्स इस्यु गर्ने अथोरिटी छ उनीहरूलाई देन एन्ड देयर तिमीहरूको ड्युटी के हो त्यो गर र जुन चाहिँ व्यक्तित्वलाई जे चाहिएको छ त्यो इस्यु गरी देऊ भनेर अर्डर दिनु सक्छ, कमान्ड गर्नु सक्छ. किनभने यहाँ पनि हाम्रो तिम्रो फन्डामेन्टल राइट भायोलेसन भइरहेको छ. नेक्स्ट छ रिट अफ प्रोहिबिसन. ओके, रिट अफ प्रोहिबिसन भनेको के हो? कुनै कुरालाई स्टप गर्नु, द एक्ट अफ स्टपिङ समथिङ. ओके, सो यो प्रोहिबिसन मार्फत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो रिट पास हुन्छ त्यसले चाहिँ
जुन चाहिँ हाई कोर्ट छ, जब सपोज त्यो हाई कोर्टले कुनै प्रकारको केसेस डिल गर्दैछ भने र त्यो केसेस उनीहरूको जुरिस्डिक्सनको अन्डरमा आउँदैन भने चाहिँ यो रिट पास गरेर सुप्रिम कोर्टले हाई कोर्टलाई जुन चाहिँ केस तिमीले डिल गर्दैछौ त्यो केस फर्दर डिल नगर भनेर स्टप गर्नु सक्छ। नेक्स्ट के हो certiorari। ओके, certiorari भनेको टु बी सर्टिफाइड और टु बी इन्फर्मड। ओके, यो certiorari पास गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले चाहिँ जुन चाहिँ लोवर कोर्टले अलरेडी डिसिजन पास गरिसकेको छ त्यसलाई क्वाश गर्छ भनेको टु स्टप। ओके, सिम्पल वेमा भन्दाखेरि चाहिँ when writ of certiorari is passed, it will automatically quash the order which has been already passed by the lower court। अब तिम्रो certiorari को कुरा गर्नु पर्दाखेरि it is of two types। Next, number 1 मा छ तिम्रो preventive, other one is curative। preventive मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज लोवर कोर्टले कुनै केस डिल गर्दैछ र त्यो केस विषय लिएर उनीहरूले जजमेन्ट दिनु आँटेको छ, त्यतिखेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले यो रिट मार्फत चाहिँ तिमीहरूले जुन चाहिँ केस विषय लिएर अर्डर दिनु आँटेको छौ तिमीहरूले त्यो अर्डर नदेऊ, त्यो केसलाई स्टप गर र त्यो केसलाई स्वयं आफूमा ट्रान्सफर गर्नु सक्छ। क्युरेटिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज लोवर कोर्टले अर्डर दिइसक्यो भने लोवर कोर्टले अर्डर दिइसक्यो तर यो रिट पास गरेपछि चाहिँ त्यो अर्डरलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नु सक्छ। लास्ट but not the least is writ of quo warranto। ओके, writ of quo warranto चाहिँ कतिखेर पास हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ र किन पास हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ to restrain something who is unofficially holding the post। जब यो writ of quo warranto पास हुन्छ त्यतिखेर सपोज कुनै एउटा व्यक्तित्वले एउटा डिपार्टमेन्टमा इलिगली काम गरिरहेको छ, त्यो पोस्टको न त एडभर्टाइजमेन्ट नै भयो न त केही नै इन्टरभ्यू नै भयो र जब यो रिट अफ क्वो वारन्टो सुप्रिम कोर्टमा फाइल हुन्छ त्यतिखेर सुप्रिम कोर्टले रिसर्च गरेपछि एन्क्वायर गरेपछि चाहिँ जब सुप्रिम कोर्टलाई थाहा हुन्छ कि यो पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलले चाहिँ इलिगली त्यो पोस्ट होल्ड गरिरहेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो रिट मार्फत चाहिँ द्याट पर्टिकुलर पर्सन विल बी रेस्ट्रेन फ्रम होल्डिङ द पोस्ट। ओके, सो यो भयो तिम्रो रिट। अब लास्ट but not the least is other jurisdiction। अब other jurisdiction भनेको के हो? यो माथिको बाहेक 1, 2, 3 चारवटा पावर बाहेक अरू पावरहरू सुप्रिम कोर्टको के छ? यो बाहेक सुप्रिम कोर्टलाई कोर्ट अफ रेकर्ड पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? कोर्ट अफ रेकर्ड। अब कोर्ट अफ रेकर्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै केस सुप्रिम कोर्टमा सल्भ गरेको छ त्यो केसलाई एज अ रेकर्डको रूपमा राखिन्दछ। किन राखिन्दछ भन्दाखेरि सो इन फ्युचर हाई कोर्ट भयो, सबअर्डिनेट कोर्टहरू भयो, यिनीहरूले एज अ रेफरेन्सको रूपमा त्यो केसेसलाई हेर्नु सकियोस्। नेक्स्ट छ कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट। पावर अफ कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट पनि भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले कुनै एउटा जजले दिएको अर्डरलाई डिसओबे गर्छ त्यतिखेर चाहिँ पावर अफ कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट मार्फत चाहिँ त्यो पर्टिकुलर व्यक्तिलाई पनिस गरिन्छ। र यो बाहेक जब यो युपिएससीले छ युनियन पब्लिक सर्भिस कमिसन, यो एउटा कमिसन हो जुन चाहिँ कमिसन मार्फत चाहिँ अल ओभर इन्डिया एउटा कम्पिटिटिभ एक्जाम सञ्चालन गरिन्दछ र त्यो एक्जाम क्लियर गर्ने व्यक्तित्वलाई डिफ्रेन्ट पोस्टहरूमा नियुक्त गरिन्दछ, हाई गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूलाई अपोइन्ट गरिन्दछ। सो सपोज यो युपिएससीको चेयरम्यान भयो, मेम्बर्सहरू बिच भयो कुनै प्रकारको डिस्प्युट झैझगडा भएको खण्डमा त्यो डिस्प्युट्सहरूलाई पनि सेटल गर्नको लागि तिम्रो सुप्रिम कोर्टलाई आदेश दिइन्दछ। सो all these are the powers and functions of the Supreme Court। Okay, in this way we've completed the chapter. So though we've completed the topic, I would like to explain the few points related to it. Okay, so when I was explaining the topic, under this topic only, judges has been given
certain facilities and all, when, like their salaries and all, okay. So the Chief Justice and the judges of the Supreme Court, they are given the monthly salary, and the salary which they are ensured, they are given that particular salary from the Consolidated Fund of India. Okay, I'm repeating it once again. The salaries which is being allotted to the Chief Justice and to the other judges of the Supreme Court, it is being given from the Consolidated Fund of India. Apart from this, if the Chief Justice itself or the judges of the Supreme Court, they happen to get indulged in any kind of violation, incapacity, misbehavior, they can be removed from their post. Okay, I'm repeating it once again. Suppose if the Chief Justice or the judges of the Supreme Court are found violating rules and regulations, or if they happen to show any kind of misbehavior, they can be removed from their post. Apart from this, it might also happen that they might, during the term of their office, they might fall sick or they might die during the tenure of their office. Okay, so in such cases, the judges can be removed from their post. And talking about their retirement age, they retire at the age of 65 years. So, at what age do they retire? They retire at the age of 65 years. So, यो सब भयो important point related with your Supreme Court. अब most of you can't easily get adapted to the writs. Okay, one moment तिमीहरूले writs बुझ्नु तिमीहरूलाई असुविस्ता हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म फेरि पनि यो writs रिपिट गरिदिन्छु तिमीहरूको बेनिफिटको लागि. ओके, सो मैले अगाडि पनि भने तिमीहरूलाई सुप्रिम कोर्टको पावरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो पावर मध्ये अझ एउटा writs jurisdiction भन्ने पनि आउँछ. यसमा यो writs चाहिँ किन इस्यु, writs भनेको written order किन इस्यु गरिँदछ भन्दाखेरि चाहिँ ताकि हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सहरुको violation नहोस्, for the proper protection and the enforcement of our fundamental rights. Okay, so what are the following writs? Writs of habeas corpus, writs of mandamus, writs of prohibition, writs of certiorari, and writs of quo warranto. But all these are Latin words. All these are Latin words. Now, habeas corpus, habeas corpus, you may have the body. Okay, so this writ is issued against a person who has been illegally detained. Example, suppose कुनै एउटा इन्डिभिजुअललाई पुलिसले पक्रियो अरे, उलाई पक्रेको 24 घण्टा भित्रमा चाहिँ मेजिस्ट्रेटको अगाडि उलाई प्रस्तुत गरेको हुनु पर्दछ. यदि if the police are unable to present him within 24 hours of his arrest, then that person detention will be considered as illegal. यो भयो एउटा. र यही व्यक्तित्वको बिहाफमा चाहिँ उसको फ्रेन्ड, उसको फ्यामिली, उसको रिलेटिभ्सहरुले तिम्रो सुप्रिम कोर्टमा हेबियस कर्पसको पेटिसन फाइल गर्यो भने सुप्रिम कोर्टले त्यतिखेर इन्क्वायरी स्टार्ट गर्छ. इन्क्वायरी स्टार्ट गर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले यदि के देखाए कि जो व्यक्तित्वलाई पक्राउ परेको छ उले के गल्ती गरेको छैन, उलाई इलिगली डिटेन गरिरहेको छ भने त्यति नै खेर त्यो व्यक्तित्वलाई पुलिसले रिलिज गरिदियोस् भनेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले अर्डर इस्यु गर्छ. यो भयो writs of habeas corpus. I think you have been able to understand. Next भयो writ of mandamus. Okay, mandamus भनेको के हो? We command, order दिनु. यो चाहिँ it is issued against the public official if they are unable to perform their duty properly. अब यसको पनि म तिमीहरूलाई example दिन्छु. Suppose one particular person is about to start a business for which he or she requires trade license. Okay, so त्यो trade license को लागि चाहिँ particular authority or department मा त्यो व्यक्तित्व जान्छ. He or she goes to the required department. अब त्यो डिपार्टमेन्टमा पुगेपछि त्यो व्यक्तित्वलाई डिफरेंट प्रकारको harassment फेस गर्नु पर्यो. जस्तै उलाई टाइममा ट्रेड लाइसेन्स इस्यु गरेन कि त उलाई ब्राइब माग्यो, उलाई लेम एक्सक्युजेसहरु देखायो भने चाहिँ त्यो व्यक्तित्वले
तिमीहरूले यो रिट अफ म्यान्डेटको पिटिसन सुप्रिम कोर्टमा फाइल गर्यो भने सुप्रिम कोर्टले जाँच गर्दछ र जाँच गर्दाखेरि उसले यस यो व्यक्तित्वलाई रियली नै उसलाई ह्यारेस गरेको छ भनेर भेटाएको खण्डमा सुप्रिम कोर्टले त्यो कन्सर्न अथोरिटी वा डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै जो व्यक्तित्वलाई यो लाइसेन्सको आवश्यकता परेको छ उनलाई त्यो लाइसेन्स इस्यु गरिदिया जाओस् भनेर अर्डर दिन्छ वा कमान्ड दिन्छ। नेक्स्ट भयो रिट अफ प्रोहिबिसन। प्रोहिबिट गर्नु भनेको के हो? कुनै कुरालाई स्टप गर्नु, द एक्ट अफ स्टपिङ समथिङ। सो यो जब यो रिट अफ प्रोहिबिसन पास हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब कुनै एउटा लोवर कोर्टले कुनै एउटा केसेस डिल गरिरहेको छ अरे ओके त्यो केसेस डिल गर्दाखेरि चाहिँ के भेटाए अरे कि त्यो उनीहरूको जुरिस्डिक्सनको अन्डरमा आउँदैन। सो त्यतिखेर चाहिँ यो रिट पास गरेर चाहिँ सुप्रिम कोर्ट क्यान गिभ एन अर्डर टु द्याट पर्टिकुलर लोवर कोर्ट नट टु डिल विथ द केसेस विच डज नट फल अन्डर देयर जुरिस्डिक्सन। अब अघि मैले तिमीहरूलाई इक्जाम्पल दिने यसको म इक्जाम्पल दिन्छु यसको तिमीहरूको सुविस्ताको लागि। एउटा व्यक्तित्वलाई मर्डरको केसमा अरेस्ट गरियो अरे ओके सो मर्डरको केसमा अरेस्ट गर्दाखेरि उसको केस चाहिँ लोवर कोर्टमा ह्यान्डल गर्दैछ लोवर कोर्टमा ह्यान्डल गर्दैछ तर त्यो व्यक्तित्वको एज छ 15 वर्ष र उसलाई लोवर कोर्टले सजायको रूपमा लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट सुनाए। तर त्यो 15 वर्षको व्यक्तित्व त जुबिनाइलमा आयो भने उसको केस त जुबिनाइल कोर्टमा ह्यान्डल हुनुपर्छ होइन। सो कुनै एउटा व्यक्तित्वले आएर भने तिम्रो एज 15 वर्षको हो तिमी जुबिनाइलको अन्डरमा आउँछ तिम्रो केस लोवर कोर्टले ह्यान्डल गर्नु पर्दैन। सो त्यो व्यक्तित्वको कसै फ्यामिली फ्रेन्ड्स रिलेटिभले पेटिसन फाइल गरे तिम्रो सुप्रिम कोर्टमा। सुप्रिम कोर्टले जाँच पडताल गर्छ। सुप्रिम कोर्टले जाँच पडताल गर्दाखेरि के भेटाए अरे यस जुन चाहिँ व्यक्तित्वलाई मर्डरको चार्ज लागेको छ त्यो व्यक्तित्व 15 वर्षको उमेरको छ र ऊ जुबिनाइल कोर्टको अन्डरमा आउँछ। त्यतिखेर नै सुप्रिम कोर्टले लोवर कोर्टलाई अर्डर दिन्छ टु विथड्र द केसेस बिकज इट डज नट फल अन्डर देयर जुरिस्डिक्सन। नेक्स्ट सकिलो रिट्स अफ सर्टियोरेरी भनेको टु बी सर्टिफाइड अर टु बी इन्फर्म। जब यो रिट्स अफ सर्टियोरेरी इस्यु हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल क्वाश भनेको इट विल स्टप र कुनै कुरालाई व्यक्त गरिसकेको छ भने त्यो सेन्टेन्स इज नो मोर ट्रु भनेर भन्नु ओके इट विल क्वाश द अर्डर विच हेज बिन अलरेडी पास बाइ द लोवर कोर्ट। अब हामीले सर्टियोरेरीको कुरा गर्दाखेरि इट क्यान बी प्रिभेन्टिभ अर क्युरेटिभ। अब प्रिभेन्टिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लोवर कोर्टमा केसेस चल्दैछ ओके त्यो केसेसलाई चाहिँ हायर कोर्टले लोवर कोर्टलाई त्यो केसलाई स्थगित गर्यो किनभने यो तिनीहरूको अन्डरमा आउँदैन भनेर भन्नु सक्छ। यो वेन वी टक अबाउट सर्टियोरेरी लाइक प्रिभेन्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज समवट सिमिलर टु प्रोहिबिसन ओके। अब हामी क्युरेटिभको कुरा गर्छौँ। क्युरेटिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब लोवर कोर्टले केस ह्यान्डल गर्दैछ अरे तर उसले अर्डर दिइसके ओके केस ह्यान्डल गरिसक्यो र अर्डर पनि दिइसक्यो। त्यतिखेर सुप्रिम कोर्टले के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्टियोरेरीको पिटिसन फाइल गर्यो त्यतिखेर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले के गर्छ अर्डरलाई क्यान्सल गर्छ र त्यो केस स्वयं आफूमा ट्रान्सफर गर्छ ओके। र नेक्स्ट भयो तिम्रो रिट अफ को वारन्टो ओके। रिट अफ को वारन्टो चाहिँ त्यतिखेर इस्यु हुन्छ जसमार्फत चाहिँ त्यो पर्टिकुलर व्यक्तित्वलाई चाहिँ रेस्ट्रेन गरिन्दछ जसले चाहिँ इलिगली कुनै एउटा पोस्ट कुनै एउटा डिपार्टमेन्टमा होल्ड गरिरहेको छ। अब कस्तो खालके भन्दाखेरि एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि सपोज एउटा पोस्ट कुनै एउटा डिपार्टमेन्टमा भेकेन्ट छ ओके त्यो पोस्टको न त पेपरमा नै एडभर्टाइजमेन्ट निस्क्यो न त इन्टरभ्यू नै कल गरियो के त्यो सब नभइकन त्यो व्यक्तित्वलाई त्यो पोस्टमा नियुक्त गरिएको छ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ जब यो रिट अफ को वारन्टो पेटिसन सुप्रिम कोर्टमा फाइल हुन्छ त्यतिखेर सुप्रिम कोर्ट विल स्टार्ट इन्क्वायरिङ अबाउट इट एन्ड सुप्रिम कोर्ट फाइन्ड्स आउट यस पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल हेज बिन अपोइन्टेड टु द भेरी पोस्ट इलिगली। त्यतिखेर चाहिँ त्यो व्यक्तित्वलाई चाहिँ त्यो पोस्टदेखि हटाइन्छ। यो सब भयो तिम्रो रिट्स ओके। सो वेन यु बेसिकली गेट अ क्वेसन फ्रम दिस भेरी टपिक तिमीहरूको दुईटा सब पार्ट हुन सक्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज मेन बाई द टर्म जुडिसियरी
why is our judiciary called single integrated judicial system, त्यसरी आउन सक्छ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ आउन सक्छ ब्रिफली डिस्क्राइब द पावर्स एन्ड द फंक्शन्स अफ द सुप्रिम कोर्ट भनेर आउन सक्छ अब जुडिशियरी भनेको के हो जुडिशियरीलाई सिंगल integrated system किन भनिएको छ त्यो सब मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु I think you all have been able to cope up र तिमीहरूले बुझ्यो होला until and unless you won't revise you won't be able to get through the points okay so this much for today thank you Good morning, dear student. Myself, Dipesh Chhetri, RKSP Boys Higher Secondary School, Darjeeling, assistant teacher. Right? I'm with the same chapter, that is income from house property. Income from house property, koi chapters related यो थर्ड भिडियोज हो अलिकति मैले पहिला नै भनेको थिएँ टाइम लाग्छ अलिकति यसलाई एलाबोरेट पाराले बुझ्नुपर्छ किनभने फ्युचरसम्म यसले धेरै कुरोमा सजिलो हुन्छ है इफेक्ट पार्छ र अलिकति यसलाई राम्रो तरिकाले बुझेको बेटर हुन्छ अनि यो अलिकति टाइम लाग्नुको कारण यसले इट्स क्यारी द 20 मार्क्स सो वान च्याप्टर्स एउटै च्याप्टर्सले कति क्यारी गरेको हुन्छ 20 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ र यसलाई अलिकति हामी टाइम लगाएर सिक्छौँ है अब मैले जति पनि मैले तिमीहरुसँग प्रिभियस भिडियोजहरुमा रिगार्डिङ ट्याक्स है अलिकति मैले पास्टको कुरोहरु पनि तिमीहरुसँग डिस्कस गरे रिभिजन गरे 11 को कुरोहरु पनि तिमीहरुसँग मैले के गरेको छु त्यहाँ रिभिजन गरेको छु हैन अनि इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टीमा चाहिने फ्याक्टर्सहरु कन्डिसन्सहरु वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट एसेन्शियल कन्डिसन्स है कस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ प्रपर्टीबाट आएको इन्कमलाई चाहिँ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी भन्छ धेरैवटा प्रपर्टीजहरु हुन्छ है तर कतिवटा प्रपर्टीजै देख्छ देख्नु त बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन्स बिल्डिङ नै हुन्छ त्यसको स्ट्रक्चर्सहरु सबै कुरो प्रपर्टीसँग नै मिल्छ तर पनि त्यो प्रपर्टीबाट कमाएकोहरुलाई हामी के भन्न सकिँदैन इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी भन्न सकिँदैन यो कुराहरु तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसमा के कुरोले डिस्टिङ्क्स हुन्छ यो प्रपर्टीको इन्कमलाई चाहिँ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी भनिन्छ भने यो प्रपर्टीकोलाई चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम अदर सोर्सेस अथवा इन्कम फ्रम बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स भन्ने कुराहरु मैले तिमीहरुसँग प्रिभियस भिडियोजमा डिस्कस गरिसकेको छु है र मलाई लाग्छ त्यो प्रिभियस भिडियोजमा चाहिँ म लास्ट फेजमा आएर अड्केको छु दैट इज एनुअल भ्याल्यु very important factors very important भन्दा पनि important factors for this chapter annual value चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ के हो how to compute कसरी निकाल्न सक्छौं हामीले annual value भनेको के हो that means the property को yearly valuations कति छ किनभने इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टले त इन्कम ट्याक्सले जब तिम्रो ट्याक्स इम्पोज गर्छ भने रेन्टमा गर्छ भन्ने कुरा आएन र उले के हेर्छ भन्दा उले सबभन्दा नम्बर 1 कुरा के हेर्छ एनुअल भ्याल्यु हेर्छ एनुअल भ्याल्यु प्रपर्टीको जति छ त्यो माथि नै उले ट्याक्स के गरेको हुन्छ इम्पोज गरेको हुन्छ अनि त्यही हामी ट्याक्स तिर्छौं भने त्यो हाउस प्रपर्टीको अगेन्स्टमा हामीले ट्याक्स तिरेको हामी बुझ्छौं है त्यो कारणले गर्दा हामीले एनुअल भ्याल्यु चाहिँ बुझ्नु छ एनुअल भ्याल्यु एउटा फर्मुला छ है यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौं तिम्रो एनुअल भ्याल्यु निकाल्न सक्छौं अब हामी अलिकति प्र्याक्टिकल पटि गएको छौं है त्यो कारणले गर्दा अब अलिकति ध्यान लगाएर कपीहरुमा भिडियोजहरु हेर्दै हैन सारेको चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने अब हामी फर्मुला एउटा सिस्टम फर्म्याटमा हामी जाँदै छौं है जुन चाहिँ फर्म्याटमा चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौं इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्न सक्छौं हामी एनुअल भ्याल्यु खोजेर एनुअल भ्याल्युमा ट्याक्स इम्पोज हुन्छ हामी अब त्यहाँबाट सकियो इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी सकियो भन्नु मिल्दैन त्यो गलत हुन्छ किनभने यो च्याप्टरले के खोजेको भन्दा यो च्याप्टरले चाहिँ तिम्रो इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी खोजेको टोटल इन्कम अफ दैट प्रपर्टी खोजेको खाली एनुअल भ्याल्यु निकालेर ट्याक्स इम्पोज भयो अनि त्यसमा ट्याक्स तिर्यो भन्दैमा अथवा त्यस्तो हुन्छ भन्दैमा हामीले अरु कुरो छोड्नु चाहिँ हुँदैन हामीले यो च्याप्टरमा के फाइन्ड आउट गरेको भन्दा इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी पढेको सिम्पल फर्मुलामा बुझ्नुपर्छ एकदमै सिम्पलमा हामीले कुनै पनि प्रपर्टीको टोटल इन्कम निकाल्नुको लागि चाहिँ फर्स्ट वी नो एनुअल भ्याल्यु अफ दैट प्रपर्टी हामीलाई पहिला के थाहा हुनुपर्छ भन्दा त्यो प्रपर्टीको एनुअल भ्याल्यु थाहा हुनुपर्छ र एनुअल भ्याल्यु निकाल्ने चाहिँ एउटा फर्म्याट एउटा फर्मुला छ है
जुन चाहिँ फर्मुलामा अब हामी आज हाल्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौँ एनुअल भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है जब हामी एनुअल भ्यालु निकाल्न सक्छौँ त्यहाँबाट त्यसको मैले भनिहालेँ कतिवटा अझै सिस्टम छ अझै कतिवटा त्यहाँनिर रुल्स छ हैन फर्मेटमा लेस र एडहरू आइटम्स छ त्यो गरिसकेपछि हामी टोटल इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्छौँ तर फर्स्ट हामीलाई थाहा हुनुपर्ने चाहिँ के हो एनुअल भ्यालु हो है अब हेरौँ है फर्मेट राम्ररी मैले फर्मेटमा के लेखेको छु भन्दा कम्प्युटेसन्स अफ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी कम्प्युटेसन्स अफ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी मैले के लेखेको छु कम्प्युटेसन्स अफ एनुअल भ्यालु लेखेको छुइनँ डोन्ट बी कन्फ्युज्ड मैले के लेखेँ भन्दा कम्प्युटेसन्स अफ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी कुनै एउटा प्रपर्टीको हामीले के निकाल्दैछ इन्कम निकाल्दैछ द्याट इज द टोटल इन्कम निकाल्दैछ अन्त वाट इज द्याट फर्मुला अथवा वाट इज द्याट सिस्टम टु कम्प्युटेट द इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी कुनै पनि प्रपर्टीको इन्कमलाई हामीले खोज्नुको लागि त्यो वाट आर द सिस्टम है के छ त्यसको भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीहरूले देख्छौ मैले एउटा फर्मेट ड्रन गरेको छु है र फर्मेटमा फर्स्टमा मैले पर्टिकुलर्स दिएको छु र यहाँनिर मैले अमाउन्ट दिएको छु अनि यहाँनिर पनि मैले के दिएको छु अमाउन्ट दिएको छु राम्ररी बुझ्नु है मैले के निकाल्दैछु वाट आई फाउन्ड द्याट भन्दा इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्दैछु मैले अनि त्यो निकाल्ने एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टम मैले तिमीहरूलाई यहाँ देखा पर्दै तिमीहरूले देखिरहेको छौ र यसलाई आज हामी राम्रो तरिकाले बुझौँ यो जब हामी एकपल्ट पर्फेक्ट बुझ्छौँ नि कुनै पनि सम्स जब हामीलाई दिइसकेपछि चाहिँ यो ठाउँमा इम्प्लिमेन्टेसन्स गर्नु मात्र पर्छ कुनै एक्स्ट्रा हामीले खोजिरहनु पर्दैन जब चाहिँ हामीले यो जब क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ नि डिडक्सन्स लोकल ट्याक्स जिएभी देख्दैछौ यहाँनिर धेरैवटा पोइन्ट्सहरू देख्दैछौ नि यो पोइन्ट्स चाहिँ एक एकवटा पोइन्ट्स चाहिँ तिमीले मजाले बुझेको छौ भने चाहिँ अब नेक्स्टमा चाहिँ म जब तिमीलाई क्वेसन्स दिन्छु नि त्यति बेला तिमीले यो फर्मेटमा खाली फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स भरेको जस्तो मात्र हुन्छ केही तिमीलाई साह्रै पर्दैन त्यो कारणले गर्दा एक एकवटा कुरा माइनरली बुझेको हुनुपर्छ आई एम स्टार्टेड विथ पर्टिकुलर्स है यो सबैलाई थाहा छ अमाउन्ट अनि अमाउन्ट द्याट इज अ फर्मेट एउटा फर्मेट हो है यो फर्मेटभित्र चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दा इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्नुपर्छ फर्स्ट थिङ इज द्याट जिएभी फर्स्ट वी फाइन्ड द्याट जिएभी ग्रस एनुअल भ्याल्यु जिएभी भनेको ग्रस एनुअल भ्याल्यु हामीले फर्स्ट के निकाल्नुपर्छ भन्दा जिएभी सर्ट फर्ममा जिएभी निकाल्नुपर्छ ग्रस एनुअल भ्याल्यु अब जिएभी निकाल्नुको लागि हामीलाई फेरि अर्को फर्मेटको जरुरी पर्छ जिएभी निकाल्नुको लागि हामीलाई फेरि अर्को फर्मेटको के पर्छ जरुरी पर्छ जबसम्म हामी जिएभी निकाल्दैनौँ नि तबसम्म यो ओह्रालो हामी जानु नै सक्दैनौँ जबसम्म हामी जिएभी मिन्स ग्रस एनुअल भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दैनौँ नि यो जुन चाहिँ मुनिको जति पनि तिमीले देख्दैछौ आइटम्सहरू कोही एड भएको छ कोही लेस भएको छ त्यो हामी जानै सक्दैनौँ भन्नुको निम्ति जिएभी इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट फर कम्प्लिसन द इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी फर फाइन्ड आउट द इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्नुको लागि ग्रस एनुअल भ्याल्यु त एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ अब ग्रस एनुअल भ्याल्यु त कसरी निकाल्ने त है ग्रस एनुअल भ्याल्यु चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दा त्यसको लगत्तै मैले यहाँनिर एउटा फर्मेट बनाएको छु फर फाइन्डिङ व्हाट इज फाइन्डिङ द्याट वी फाइन्ड दिस अब हामी यहाँ एउटा फर्मेट डिस्कसन गर्छौँ अनि यो डिस्कसन गरेको फर्मेटबाट त वी फाइन्ड द्याट हामी यो पाउँछौँ अनि जति पाउँछौँ त्यसलाई लगेर हामी ठिक जग्गामा अमाउन्ट कलममा हाल्छौँ अनि रेस्ट इन्फर्मेसन्सहरू क्वेसन्समा हुन्छ त्यसलाई पुट गर्छौँ आफ्टर द्याट वी गट दिस इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी इज भेरी सिम्पल तर मैले अघि भनिहालेँ पोइन्ट्सहरू चाहिँ तिमीहरूले यो कतिवटा वर्ड्सहरू चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ ओके सो फर्स्ट वी फाइन्ड आउट द्याट जिएभी द्याट इज ग्रस एनुअल भ्याल्यु हामीले यो निकाल्नुपर्छ है अब यो निकाल्नुको लागि हेर यो निकाल्नुको लागि यहाँ मैले के गरेको छु भन्दा यो निकाल्नुको लागि यहाँ मैले एउटा फर्मेट रेडी गरेको छु सी जिएभी कसरी निकाल्नु अनि जब हामीले टोटल जिएभी पाउँछौँ नि त्यो जिएभीलाई लगेर चाहिँ हामी यो फर्मेटमा हाल्छौँ द्याट इज अ सिस्टम यो सिस्टम हो तिमी भोलिको दिनमा थर्ड इयर मास्टर्स जे पनि गर्छौ ट्याक्सेसनमा जिम्मे प्रोसेस गर्छौ भने द्याट इज अ सिस्टम एन्ड द्याट इज अ फर्मेट सो फर्स्ट वी नो द्याट जिएभी है हाउ टु कम्प्युट द जिएभी अब हामी जान्छौँ लेट्स सी अब यहाँ मैले के लेखेँ भन्दा क्यालकुलेसन अफ जिएभी द्याट मिन्स हामीलाई ग्रस एनुअल भ्यालुको एकदमै खाँचो छ ग्रस एनुअल भ्यालुको हामीलाई के छ एकदमै खाँचो छ र ग्रस एनुअल भ्यालु निकाल्नुको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4
चारवटा स्टेपलाई कम्पेयर गरेको छु मैले। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 चारवटा स्टेपलाई कम्पेयर गरेर मैले जिएबी फाइन्ड आउट गरेको छु। अनि यहाँ जे आउँछ त्यसलाई म यहाँ लगेर हाल्छु, त्यसपछि हाम्रो हिसाब सजिलोसँग अघि बढ्दै जान्छ। तर अब स्टेप 1 के हो त्यो बुझ्नु पर्यो नि त, स्टेप 2 के हो त्यो बुझ्नु पर्यो, स्टेप 3 के हो अनि स्टेप 4 के हो त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। के को लागि बुझेको, वाइ वी अन्डरस्ट्यान्ड स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 भनेर कसैले तिमीलाई प्रश्न गर्छ भने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 र स्टेप 4 हामीलाई बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दा हामीले जबसम्म त्यो स्टेप्सहरू बुझ्दैनौँ नि तबसम्म हामी जिएबी पाउँदैनौँ। अब यदि जिएबी पाएनौँ भने नि सम्स मैले भनिहालेँ कुनै तरिकाले अघि बढ्नु सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई जिएबीको जरुरी पर्छ। अब जिएबीको लागि मैले स्टेप 1 मा के लेखेँ, फर्स्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, बुझ्ने प्रयास गर। स्टेप 1 मा मैले के लेखेँ भन्दा स्टेप 1 ले मलाई के दिन्छ भन्दा क्याल्कुलेसन अफ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट, क्याल्कुलेसन अफ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट, एक्सेप्टेड रेन्ट, क्याल्कुलेसन्स अफ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट, द्याट मिन्स सर्ट फर्ममा हो भने चाहिँ आरइआर खोज भन्दैछ। स्टेप 1 मा चाहिँ के खोज भन्दैछ भन्दा रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट खोज भन्दैछ। त्यसलाई सर्ट फर्ममा चाहिँ के हुन्छ आरइआर भनेपछि स्टेप 1 ले के दिन्छ भनेर तिमीलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने तिमीले बुझ्नु पर्यो स्टेप 1 ले चाहिँ हामीलाई आरइआर दिन्छ, द्याट इज रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट। अब रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट खोज्नुको लागि चाहिँ के कुरोहरू हुनुपर्छ, वाट आर द फ्याक्टर्स है, त्यो फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आरइआर पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बुझौँ। स्टेप 1 ले हामीलाई क्याल्कुलेसन अफ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट दिन्छ भने द्याट मिन्स आरइआर दिन्छ भने त्यसको निम्ति इक्वेसन्समा के हुनुपर्दो रहेछ त, त्यसको निम्ति इक्वेसन्समा के हुनुपर्दो रहेछ त भन्दा त्यसको निम्ति इक्वेसन्समा नम्बर 1 मा हुनुपर्दो रहेछ ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु, नम्बर 1 मा हुनुपर्ने रहेछ ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु, नम्बर 2 मा हुनुपर्ने रहेछ फियर रेन्ट। यहाँसम्म मात्र जान्छु म अहिले, म यहाँसम्म मात्र जान्छु, म यहाँ स्ट्यान्डर्ड रेन्ट म अहिले काटिदिन्छु। नर्मल एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नुको निम्ति हामीलाई आरइआर खोज्नुको निम्ति रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट खोज्नुको निम्ति स्टेप 1 भन्दो रहेछ अनि स्टेप 1 ले आरइआर दिँदो रहेछ अनि आरइआर खोज्नुको निम्ति चाहिँ हामीलाई दुईटा कुरोको एकदमै अनिवार्य पर्दो रहेछ क्वेसन्समा, द्याट इज ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु एन्ड फियर रेन्ट हुनुपर्ने रहेछ है। यो दुईटा चाहिँ हाम्रोमा एकदमै हुनुपर्ने रहेछ स्टेप 1 को लागि। अब यो दुईटा भयो अरे सपोज मानिलियो ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु चाहिँ कति आयो अरे 30 लाख आयो अरे, राम्रो बुझ है, ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु चाहिँ कति आयो अरे 30 लाख आयो अरे। अनि बीमा फियर रेन्ट अलिकति सानो लेख्छु म, त्यो कारणले गर्दा प्रब्लम होला तर पनि मैले भनिदिँदैछु, त्यो कारणले गर्दा रिपिट गरेर हेर। ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु मानिलिएन क्वेसन्समा 30 लाख दिए अरे है, फियर रेन्ट मानिलियो 25 लाख दिए अरे। अब यो दुईटाको एउटा आन्सर्स पाउनै पर्छ, त्यो आन्सर्सलाई चाहिँ भन्छ आरइआर। यो दुईटामा जे पाउँछ नि द्याट इज नोन एज आरइआर, त्यसलाई के भनिन्छ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट भनिन्छ। सो यो दुईटामा चाहिँ केलाई म फाइनल आन्सर मान्छु भन्दा चाहिँ ए र बीलाई म कम्पेयर गर्छु, ए र बीलाई म के गर्छु कम्पेयर गर्छु। ए र बीलाई कम्पेयर गर्दा जुन चाहिँ ठुलो आउँछ नि, हायर आउँछ नि, त्यसलाई नै म फाइनल आन्सर मान्छु, त्यसलाई नै म के मान्छु फाइनल आन्सर मान्छु। फेरि म भन्दैछु स्टेप 1 ले आरइआर खोज भन्दैछ। अब आरइआर कसरी खोज्छु भन्दा म ए र बीलाई कम्पेयर गर्छु, ए मा छ 30 लाख अनि बीमा छ 25 लाख। अब यो दुईटालाई म कम्पेयर गर्छु, दुईजनामा ए र बीमा कम्पेयर गर्दा कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ, कुन चाहिँ हायर पाउँछु, द्याट मिन्स मैले यसमा कुन चाहिँ हायर पाएँ भन्दा ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु 30 लाख देखेँ अनि फियर रेन्ट 25 लाख देखेँ। भन्नुको मतलब यो दुईटामा सबसे ठुलो को रहेछ भन्दा 30 लाख रहेछ। म त्यसो भने 30 लाखलाई आरइआर मान्छु, त्यसो भने म यो 30 लाखलाई के मान्छु आरइआर मान्छु। भन्नुको मतलब स्टेप 1 मा के खोज्नुपर्ने रहेछ आरइआर खोज्नुपर्ने रहेछ। आरइआर कसरी खोज्दो रहेछ भन्दा ए मा ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु र बी मा फियर रेन्टमा कम्पेयर गर्नुपर्दो रहेछ अनि कम्पेयर गर्दा जो ठुलो हुन्छ त्यसलाई नै के मानिन्दो रहेछ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट मानिने रहेछ। र यो 30 र 25 मा कम्पेयर गरे 30 लाखले जित्यो र मैले 30 लाख आरइआर माने फाइनल आन्सर। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब यो एउटा फाइनल आन्सर हुन्छ, तर क्वेसन्समा कोही बेला सी मा आउँछ। सी चाहिँ के हो भन्दा स्ट्यान्डर्ड
रेन्ट मानिलियो 24 लाख मानिलियो के गर 24 लाख भन्नुको मतलब अब अघिसम्म त स्ट्यान्डर्ड रेन्ट नहुँदाखेरि त एकदमै सजिलो थियो नि ए र बीलाई कम्पेयर गर्थ्यो जुन चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो त्यसलाई नै के मान्थ्यो आरइआर मान्थ्यो त्यो चाहिँ कति बेला भन्दा त्यो सी थिएन नि त अब सी आयो नि सी आयोपछि कन्डिसन चेन्ज हुन्छ सी आयो नि क्वेसन्समा यो होइन फेरि क्वेसन्समा सी जहिले पनि हुन्छ भन्ने होइन सी रेयर केसेसमा हुन्छ तर हुनु चाहिँ हुन्छ क्वेसन्समा आउँछ अब यदि सी छैन भने त एकदमै सजिलो भयो ए र बीलाई कम्पेयर गर्छौ जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यसलाई फाइनल आरइआर मान्छौ है त्यो त बुझिहाल्यौ तर अब सी आयो सी मिन्स स्ट्यान्डर्ड रेन्ट आयो अब स्ट्यान्डर्ड रेन्ट चाहिँ 24 लाख आयो अब यति बेला चाहिँ के गर्नु त फेरि तिनटालाई चाहिँ कसरी कम्पेयर गर्नु त भन्छौ भने त्यति बेला तिमीले केही गर्नु पर्दैन ए र बीलाई कम्पेयर गर्दा कुन चाहिँ ठुलो आएको थियो भन्दा 30 लाख ठुलो आएको थियो है अब त्यो 30 लाखलाई चाहिँ फेरि सी सँग कम्पेयर गर सी के छ 24 लाख छ ए के छ 30 लाख छ अब यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेन्ट चाहिँ जहिले पनि नि सानो हुनुपर्छ सानो हो भने चाहिँ आरइआर चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड रेन्ट हुन्छ राम्ररी बुझ एबिसी आएपछि के गर्नु त सी नहुँदा त एकदमै सजिलो थियो ए र बीलाई कम्पेयर गर्थ्यो जुन चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो त्यो आरइआर हुन्थ्यो है तर एबिसी आएपछि त के गर्नु त भन्ने क्वेसन्स आउँछ भने डराउनु पर्दैन एबिसी आयो भने केही फरक हुँदैन पहिला ए र बीलाई कम्पेयर गर तिमीले एकदमै ए र बीलाई कम्पेयर गर 30 लाख ए नै ठुलो आउँछ अब त्यो ए र त्यो सीलाई कम्पेयर गर त्यो ए र त्यो सीलाई के गर कम्पेयर गर सी सानो छ भने त्यो लेख्नुपर्छ यदि सी त्यही ए भन्दा ठुलो छ भने ए नै लेख्नुपर्छ र जहिले पनि सी चाहिँ के हुनुपर्छ सानो हुनुपर्छ भनेको मतलब सानो अमाउन्ट हुनुपर्छ कम्पेयर गर्ने अमाउन्ट भन्दा चाहिँ तिम्रो जुनसँग तिमीले कम्पेयर गर्छौ त्यो भन्दा चाहिँ सी जहिले पनि के हुनुपर्छ सानो हुनुपर्छ यदि सानो छ भने चाहिँ 24 लाख चाहिँ तिम्रो के हुन्छ आरइआर हुन्छ यदि ठुलो छ भने चाहिँ 30 लाख नै तिम्रो के हुन्छ आरइआर हुन्छ एकदमै राम्ररी बुझ म फेरि एकपल्ट रिपिट गरिदिँदैछु यो कुरा है यो कुरा मेजर कुरा हो र म यसलाई फेरि एकपल्ट रिपिट गर्दैछु ए र बी कम्पेयर गर फर्स्ट है 30 लाख ठुलो छ अनि यो 30 लाखलाई फेरि कम्पेयर गर सीसँग है सीसँग कम्पेयर गर्दा के याद गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ सी जहिले पनि कम्पेयरिङ गर्ने पार्टभन्दा सानो हुनुपर्छ यदि सानो छ भने आन्सर सी भइहाल्छ यदि कम्पेयरिङ जोसँग गर्दैछौ नि त्यो भन्दा चाहिँ सी चाहिँ ठुलो छ भने फेरि ए नै फाइनल आन्सर हुन्छ तर यो दुईटा केसमा चाहिँ कम्पेयरिङ गरेँ मैले ए र सीलाई र ए र सीलाई कम्पेयर गर्दा त सी के छ सानो भएको कारणले गर्दा 24 लाख नै तिमीले के मान्नुपर्छ आरइआर मान्नुपर्छ द्याट इज फाइनल सो वी गट स्टेप 1 हामीले पायौँ के हो भन्दा रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट अनि रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट हामीले कति पायौँ 24 लाख रुपियाँ पायौँ स्टेप 1 इज फिनिस्ड डोन्ट कन्फ्युज्ड एबिसी कम्पेयर गर्दा डोन्ट कन्फ्युज किनभने ए र बी फर्स्ट कम्पेयर गर अनि जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यसलाई सीसँग लिएर कम्पेयर गर सी जहिले पनि सानो हुनुपर्छ यदि सी ठुलो छ भने सी विल नट इन्टरटेन हियर त्यति बेला फेरि ए नै यहाँनिर आउँछ तर यो केसमा चाहिँ सी सानो भएको कारणले गर्दा यसलाई के मानिन्छ हामी सी विल बी द फाइनल एन्सर सो वी गट स्टेप 1 है अब मुभ अन टु स्टेप 2 स्टेप 2 एकदमै सजिलो छ मुभ अन टु स्टेप 2 स्टेप 2 मा मैले के लेखेको छु भन्दा एनुअल रेन्ट माइनस अनरियलाइज रेन्ट एनुअल रेन्ट माइनस अनरियलाइज रेन्ट भनेपछि कुनै पनि घर भाडामा गइसकेपछि त्यहाँबाट रेन्ट के हुन्छ रिसिभ्ड हुन्छ त्यहाँबाट रेन्ट के हुन्छ रिसिभ्ड हुन्छ है एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा रेन्ट के हुन्छ रिसिभ्ड हुन्छ अब रेन्ट रिसिभ सँगसँगै मैले यहाँ के लेखेको छु भन्दा माइनस चाहिँ किन लेखेँ भन्दा चाहिँ कोही बेला घरमा मान्छे पनि बसेको हुन्छ घरमा मान्छे पनि बसेको हुन्छ तर कोही बेला चाहिँ त्यो घरमा बस्ने टेन्डेन्ट भनिन्छ है इन्कम ट्याक्समा चाहिँ टेन्डेन्ट भनिन्छ होइन त्यो घरमा बसेको टेन्डेन्ट जो मान्छे छ ऊ चाहिँ कहीँ बाहिर जान्छ काम परेर र रेन्टहरू बुझाउने उसले मौका पाउँदैन बुझाउँछ उसको सामानहरू सबै कुरो घरमै छ है उसको सबै कुरो घरमै छ तर ऊ अनसर्टन केही परेर 2-3 महिना 4 महिनाको लागि ऊ बाहिर जानु पर्यो भने त्यो टाइममा उसले रेन्ट दिनु पाएन अथवा उसले भने कि म आएर नै तपाईँको पे गर्छु है भनेको छ भने द्याट रेन्ट विल बी कल द अनरियलाइज रेन्ट पाएको छैन नि
अनरियलाइज रेन्ट पाउनुपर्ने हो, पाएको छैन है। भन्नुको मतलब 2000 रुपियाँ गरेर 2000 रुपियाँ गरेर 12 महिनाको 24,000 रुपियाँ पाउनुपर्ने हो, तर 2 महिनाको त दिएको छैन रहेछ रेन्ट, 4,000 पाएको छैन रहेछ। भन्नुको मतलब 20,000 चाहिँ तिम्रो स्टेप 2। स्टेप 2 चाहिँ तिम्रो के हुन्छ 20,000। राम्ररी याद गर्नु, स्टेप 2 चाहिँ तिम्रो के हुन्छ 20,000। भन्नुको मतलब मानिलिए न 2000 रुपियाँ रेन्ट गरेर 12 महिनाको 24,000 पाउनुपर्ने हो, रेन्ट रिसिभ पाउनुपर्ने हो, तर त्यहाँ के भयो भन्दा अनरियलाइज रेन्ट भयो। भन्नु मतलब पाएन, दिन्छ त्यो होइन, नदिने होइन, दिन्छ, तर त्यो वर्ष जुन वर्षको ट्याक्स गरिँदैछ नि त्यो वर्ष चाहिँ रेन्ट पाएन। कति पाएन भन्दा 2 महिनाको चाहिँ दिएको छैन रहेछ, कति गरेर 2000 गरेर, भन्नु मतलब 4000 दिएको छैन रहेछ। 24,000 पाउनुपर्ने हो, तर 4000 रुपियाँ दिएको छैन रहेछ। सो वी गट द 20,000 है। सो स्टेप 2 पनि हामीले त्यो प्रकारले फाइन्ड आउट गर्नु सक्छौँ। रेन्ट रिसिप्ट माइनस अनरियलाइज रेन्ट, रेन्ट रिसिप्ट माइनस अनरियलाइज रेन्ट गरेपछि हामीले के पाउँछौँ स्टेप 2 पाउँछौँ है। ओके, स्टेप 2 पनि भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ स्टेप 3 मा। अब स्टेप 3 त एकदमै सजिलो छ। स्टेप 3 पाउनुको लागि त यहाँ तल छ है, अलिकति तिमीहरूलाई देख्नुहरुमा प्रब्लम हुन्छ होला र म यहाँ गरिदिँदैछु है। स्टेप 3 चाहिँ के हो भन्छौ भने नि, स्टेप 3 चाहिँ नि स्टेप 1 अनि 2 लाई नि कम्पेयर गर, 1 अनि 2 लाई कम्पेयर गर, जुन चाहिँ हायर छ 1 अनि 2 लाई कम्पेयर गर, जुन चाहिँ हायर छ नि त्यो नै तिम्रो के हो स्टेप 3 हो। एकदमै सजिलो छ। स्टेप 1 रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट 24 लाख आएको छ। स्टेप 2 मानिलिए न 20 लाख रुपियाँ आएको छ। स्टेप 1 मानिलिए 24 लाख आएको छ, अनि स्टेप 2 मानिलिए 20 लाख आएको छ है। 20 लाख आएको छ भने तिम्रो यो दुईटालाई के गर कम्पेयर गर। अब यो कम्पेयर नि माइनस होइन नि, फेरि कम्पेयर को ठुलो छ त, 24 लाख ठुलो हो कि 20 लाख रुपियाँ ठुलो हो भन्ने दुईटालाई कम्पेयर गर। अनि तिमीलाई लाग्छ त के 24,000 नै के हो ठुलो हो भनेपछि जुन चाहिँ ठुलो अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई नै तिमीले, त्यो अमाउन्टलाई नै तिमीले के मान्नुपर्छ स्टेप 3 मान्नुपर्छ। सो स्टेप 3 निकाल्नुको लागि चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ स्टेप 1 र स्टेप 2 लाई है। अब के कम्पेयर गर्नुपर्छ भन्दा स्टेप 1 मा जति आएको छ अनि स्टेप 2 मा जति अमाउन्ट आएको छ त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नुपर्छ, अनि त्यो दुईटालाई कम्पेयर गरेकोमा जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ द्याट इज स्टेप 3। त्यही ठुलो अमाउन्टलाई नै के मान्नुपर्छ स्टेप 3 मान्नुपर्छ है। यो पनि सक्यो। आफ्टर द्याट we left one step that is step 4। अब हामीले के पाउनुपर्छ स्टेप 4 है। मानिलिए स्टेप 3 चाहिँ आन्सर्स आएको छ, आन्सर्स त होइन अमाउन्ट आएको छ तिम्रो 24 लाख रुपियाँ आएको छ। स्टेप 3 बुझ्यौ होला नि। स्टेप 1 र स्टेप 2 लाई कम्पेयर गर्दा निस्किनेलाई चाहिँ के भनिन्छ स्टेप 3। मानिलिए न स्टेप 3 चाहिँ 24 लाख आएको छ है। अब स्टेप 4 ले चाहिँ के माग्छ भन्दा, स्टेप 4 ले चाहिँ के माग्छ भन्दा डिडक्सन घटाउ भन्दैछ, मलाई घटाउ। स्टेप 4 ले चाहिँ के भन्दैछ डिडक्सन गर्नु भन्दैछ। यो मैले भनेको पनि होइन, यो अकर्डिङ टु इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961 को आधारमा हाउस प्रपर्टी सेक्सन्स 22 देखि लिएर 27 सम्म भित्रको फर्मुलाले भनेको हो। स्टेप 4 ले चाहिँ के भन्दैछ स्टार्टमै भन्दैछ भने मलाई माइनस गर, तर के गर भन्दैछ भन्दा भ्याकेन्सी पिरियड के माइनस गर भ्याकेन्सी पिरियड। अब भ्याकेन्सी पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 12 महिनामा मानिलिए न 10 महिना चाहिँ तिम्रो घरमा टेन्डेन्ट बस्यो, 12 महिनामा 10 महिना चाहिँ तिम्रो घरमा टेन्डेन्ट बस्यो, 2 महिना बसेन, द्याट 2 months तिम्रो रुम के भयो भ्याकेन्ट भयो, खाली भयो। द्याट इज नोन एज भ्याकेन्सी पिरियड। त्यसलाई भन्छ भ्याकेन्ट भयो नि, नो इन्कम हेज बिन जेनेरेटेड फ्रम 2 months। 2 मन्थदेखि हामीले इन्कम जेनेरेट गरेको छैनौँ। किन गरेको छैनौँ भन्दा बिकज नो टेन्डेन्ट छैन हैन। टेन्डेन्ट छैन भन्नुको मतलब किरायदार छैन, त्यो कारणले गर्दा हामीले पैसा कमाएको छैनौँ। यदि क्वेसन्समा भ्याकेन्सी पिरियड दिएको छ भने चाहिँ स्टेप 4 मा घटाउनु। मानिलिए न 40,000 चाहिँ भ्याकेन्सी पिरियड भयो अरे है। स्टेप 4 मा जाँदैछु म, स्टेप 3 त आयो। अब स्टेप 4 ले चाहिँ फर्स्टमा के भन्छ भन्दा
मलाई घटाउनुहोस् अथवा घटाइदिनुहोस्, घटाऊ भन्दैछ नि त है। सो डिडक्सन भनेको त माइनस हो र मैले यहाँनिर साइन के गरिदिएँ तिमीलाई माइनसमा हालिदिइरहेको छु। द्याट मिन्स मान्नु कि स्टेप 4 चाहिँ घटाउनु पर्ने कुरो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्छ। सो स्टेप 4 चाहिँ घटाउनु पर्ने कुरो, तर के घटाउनुपर्छ भन्दा त्यो भ्याकेन्सी पिरियड के गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ। अब भ्याकेन्सी पिरियड भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ नि 12 महिना हुन्छ है। 12 महिनामा मानिलियो न 9 महिना चाहिँ तिम्रो घरमा टेन्डेन्ट बस्यो, किरायदार भनिन्छ होइन, भेरी इजी वर्ड्स, किरायदार बस्यो। तर 3 महिना भ्याकेन्ट भयो, द्याट मिन्स नो टेन्डेन्ट, छैन, आउँदैन, खाली छ, पैसा पनि छैन, रुम मात्रै छ, इन्कम जेनेरेट भएको छैन। भन्नुको मतलब तिमीलाई कसैले इन्कम सोध्यो भने त तिमीले अनि मेरो घरमा त रेन्टेड घर छ नि, म त 12 महिनाको पैसा कमाएँ भन्नु त मूर्ख भयो। त्यहाँ 12 महिनाको पैसा कमाएनौ नि तिमीले कति महिनाको पैसा कमायौ भन्दा 9 महिनाको चाहिँ पैसा कमायौ। किनभने तिमीले भन्दैछौ त 3 महिनादेखि त मेरो रुम खाली छ भनेर भनेको छौ। त्यो कारणले गर्दा त्यो त अब तिमीलाई के हुन्छ, पैसा आएन नि त, इन्कम जेनेरेट भएन नि त। यहाँ त इन्कम जेनेरेट भएको कुराको पो हिसाब गरिँदैछ त हैन। त्यो कारणले गर्दा जति महिना तिम्रो भ्याकेन्ट रहन्छ नि रुमहरू, त्यति महिनालाई त्यो भ्याकेन्सी पिरियड भन्छ। अनि त्यसले चाहिँ स्टेप 4 बाट के गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ। मानिलियो स्टेप 3 हाम्रो कति आएको छ भन्दा 2 लाख 24 लाख। स्टेप 3 चाहिँ तिम्रो कति आएको छ, 24 लाख। फर एक्जाम्पल मानिलियो भ्याकेन्सी पिरियडको अमाउन्ट चाहिँ कति आएछ तिम्रो 40,000 भनेपछि वी गट द 20,000 माइनस हो नि त हैन। भ्याकेन्सी पिरियड त्यही तिम्रो कति आयो अरे 40,000 रुपियाँ आयो भनेपछि 2,40,000 माइनस 40,000, वाट इज द्याट, भ्याकेन्सी पिरियडको अमाउन्ट। 40,000 इज वाट इज द्याट, भ्याकेन्सी पिरियडको अमाउन्ट। र स्टेप 4 आफैले भनेको छ माइनस गर्नु भनेको छ र मैले माइनस गरेँ, कति आयो 20 लाख। अब यो 20 लाख वाट इज द्याट भने यो 20 लाख चाहिँ दिस इज नोन एज जिएबी। यो 20 लाख चाहिँ के हो, जिएबी हो, ग्रस एनुअल भ्याल्यु। किन यो 20 लाख चाहिँ जिएबी हो भनेर म भन्छु भन्दा मैले के भनेको थिएँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लाई कम्पेयर गर्छु अनि जुन चाहिँ फाइनल आउँछ म त्यसलाई नै जिएबी मान्छु भनेको थिएँ नि त। यो 20 लाख फाइनल आयो, त्यो कारणले गर्दा यसलाई मैले के माने, जिएबी माने। याद गर है। आफ्टर द्याट अब जिएबी त आयो नि हाम्रोमा हैन। अब जिएबी आइसकेपछि कति पाएको छ हाम्रो जिएबी यो क्वेशन्समा भन्दा 20 लाख जिएबी आएको छ है। र मैले अघि भनेको छु के भने फर्स्टमै सुरु गर्दा जब हामी यो कुरोहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ नि, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरेको जस्तो हुन्छ कि मजाले। अब यहाँ जिएबी आएको छ 20 लाख, मैले खोजिसकेँ, वी फाइन्ड आउट यो सिस्टमले, र त्यहाँ घटाउनु बढाउनु गरेर वी रिसिभ द 20 लाख एज ए जिएबी है। अब मैले के भनेको छु, लेस डिडक्ट हो, डिडक्सन्स लेस अथवा डिडक्सन्स, लेस नलेखौँ, डिडक्सन्स लोकल ट्याक्स। लोकल ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा म्युनिसिपल ट्याक्स। के हो, म्युनिसिपल ट्याक्स। लोकल ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो, म्युनिसिपल ट्याक्स। क्वेशन्समा गिभन हुन्छ, जति दिएको छ। मानिलियो म्युनिसिपल ट्याक्स दिएको छ अरे 1 लाख, मानिलियो एक्जाम्पलको लागि है, म्युनिसिपल ट्याक्स दिएको छ अरे 1 लाख है। डिडक्सन्स लोकल ट्याक्स भनेको म्युनिसिपल ट्याक्स है। ल क्वेशन्समा दिएको हुन्छ, मानिलियो न म्युनिसिपल ट्याक्स चाहिँ तिम्रो कति दिए अरे 1 लाख रुपियाँ दिए अरे। डिडक्सन भनेको छ घटाउनु भनेको छ, त्यो कारणले गर्दा 20 लाख माइनस 1 लाख गर्दा 19 लाख। अब यो 19 लाखलाई के भन्नु भन्दा नेट एनुअल भ्याल्यु। यो 19 लाखलाई म के भन्छु भन्दा नेट एनुअल भ्याल्यु। अघि निस्केको चाहिँ ग्रस एनुअल भ्याल्यु, र अहिले निक्लेको चाहिँ नेट एनुअल भ्याल्यु। अघिको ग्रस, अहिलेको नेट, यो कुरा याद गर्नुपर्छ। ग्रस निकाल्नुको लागि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कम्पेयर गरेर ग्रस निकाले। अब नेट निकाल्नुको लागि त एकदमै सजिलो छ, ग्रस एनुअल भ्याल्यु माइनस लोकल ट्याक्स अथवा म्युनिसिपल ट्याक्स। क्वेशन्समा गिभन हुन्छ। मानिलिए मैले 1 लाख चाहिँ तिम्रो के थियो, लोकल ट्याक्स थियो। त्यो कारणले गर्दा डिडक्सन भनेको त घटाउनु हो, त्यो कारणले गर्दा 20 लाख माइनस 1 लाख घटाउँदा वी गट 19 लाख। दिस 19 लाख वी कल्ड नेट एनुअल भ्याल्यु। यो 19 लाखलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दा नेट एनुअल भ्याल्यु।
है। अब हामीले नेट एनुअल भ्यालु पनि पायौँ है। हामीले के पायौँ? नेट एनुअल भ्यालु पनि पायौँ। अब डिडक्सन्स लास्ट फेजमा आयो हामी। अब हामीले के पायौँ? डिडक्सन्स। डिडक्सन्स ए के घटाउनु पर्ने? एक्सक्युज मी, डिडक्सन्स ए अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज ए। राम्ररी हेर्नु, अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज ए स्ट्यान्डर्ड रेन्ट 30% अफ एनएबी। 30% अफ एनएबी, भेरी इम्पोर्टेन्ट। 30% अफ एनएबी यहाँ अलिकति नबुझ्दा म यहाँ लेख्छु है। 30% अफ एनएबी डिडक्सन अन्डर सेक्सन 16 मैले लेख्नु बिर्सेछु, सरी है। डिडक्सन अन्डर सेक्सन 16 क्लज ए 20 डिडक्सन अन्डर सेक्सन्स 24 है ल, सरी। डिडक्सन अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज ए ले के भन्दैछ भन्दा स्ट्यान्डर्ड रेन्ट 30% अफ एनएबी के भन्दैछ भन्दा घटाउनु भन्दैछ भन्दा 30% अफ एनएबी घटाउनुहोस् भन्दैछ। अब एनएबी भनेको के हो? भेरी सिम्पल, नेट एनुअल भ्याल्यु। एनएबी भनेको नेट एनुअल भ्याल्यु। नेट एनुअल भ्याल्युबाट चाहिँ नि 30% चाहिँ घटाइदिनुहोस् भन्दैछ। 30% चाहिँ के गर्नुहोस्? घटाइदिनुहोस् भनेपछि 30% अफ एनएबी भनेको चाहिँ 30 इन्टु एनएबी कति आएको छ? 19 लाख डिभाइडेड बाई पर्सेन्ट भनेको 100। 30% अफ एनएबी आएको छ, द्याट इज नेट एनुअल भ्याल्यु। कति लाख आएको छ? 19 लाख आएको छ। सो 30 इन्टु 19 लाख डिभाइडेड बाई 100। 100 कहाँबाट आयो? पर्सेन्टेज। अब यो जति गर्छौ त्यो तिमीले कहाँ लेख्छौ? यहाँनिर लेख्छौ। राम्ररी बुझ्नु है। डिडक्सन अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज ए। डिडक्सन अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज ए स्ट्यान्डर्ड रेन्ट 30% अफ एनएबी। 30% अफ एनएबी निकाल्नु पऱ्यो नि त हामीलाई होइन। दिस पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। दिस पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। 30% अफ एनएबी वाट इज द्याट भन्दा 30% भनेको 30/100 इन्टु 30/100 इन्टु एनएबी भनेको वाट इज द एनएबी? एनएबी भनेको नेट एनुअल भ्याल्यु। सो नेट एनुअल भ्याल्यु हामीले अलरेडी निकालेको छ, द्याट इज 19 लाख। सो यो तिम्रो क्यालकुलेट गर्दा जे जति आउँछ यु हेभ टु राइट हियर। ओके, निकाल्छौँ। अब बी के भन्दैछ भन्दा अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज बी। अन्डर सेक्सन 24 क्लज बीले चाहिँ के भन्दैछ भन्दा इन्ट्रेस्ट अन लोन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इन्ट्रेस्ट अन लोन घटाउनु पर्ने कुरालाई मैले मार्क गर्दैछु नि, बुझ्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ म के गर्दैछु? मार्क गर्दैछु। दुईटा नै घटाउनुपर्छ। घटाउनु चाहिँ दुईटा के गर्नुपर्छ? घटाउनुपर्छ है। अन्डर सेक्सन 24 क्लज एमा चाहिँ के घटाउनुपर्छ भन्दा 30% अफ एनएबी घटाउनुपर्छ। के हुनुपर्छ? 30% अफ एनएबी घटाउनुपर्छ। 30% भनेको 30/100 इन्टु एनएबी भनेको हामीले पाएको छौँ। वाट इज द्याट? एनएबी इज द्याट हियर। एनएबी इज हियर। नेट एनुअल भ्याल्यु हामीले त्यो पाएको छ। अनि त्यो जति आउँछ त्यो अमाउन्ट कलममा लेखिदिन्छौँ है। नेक्स्ट इज द्याट एन्ड फाइनल अन्डर सेक्सन 24 क्लज बी। अन्डर सेक्सन 24 क्लज बी इन्ट्रेस्ट अन लोन। अब इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ कस्तो खालेलाई इन्ट्रेस्ट अन लोन भन्छ अनि कस्तो खाले इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ यहाँनिर आउँछ भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स आएको छ। मानिलियो मैले गाडी किनेँ लोनमा है, अनि लोनमा मैले निकालेर गाडी किनेपछि पनि मैले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, 100% इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। तर यहाँ आउँदैन है। मानिलियो हायर एडुकेसन्सको लागि मैले लोन निकालेँ है। हायर एडुकेसन्सको लागि मैले के निकालेँ? लोन निकालेँ। अनि त्यो लोन निकालेर म पढ्नु गएँ। अनि अब त्यो लोनको अगेन्स्टमा मैले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट पनि यहाँ आउँदैन, त्यो एडुकेसन्सको लागि हो। मानिलियो म्यारेजको लागि है, अब आफ्नो छोरी छोराको लागि पनि मैले बिहा गर्नुको लागि पनि मानिलियो मैले लोन लिएँ है। अनि त्यो लोन लिएपछि मैले के तिर्नुपर्छ? त्यसमा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ है। त्यो पनि यहाँ आउँदैन। अब के आउँछ त यहाँ भन्छौ भने यो घर बनाउँदाखेरि तिमीले लिएको लोनको कुरा आउँछ यहाँ। घर बनाउँदाखेरि तिमीले लिएको लोनमा तिरेको इन्ट्रेस्ट मात्र यहाँ आउँछ। कुन चाहिँमा? अन्डर सेक्सन्स डिडक्सन्स 24 क्लज बीमा इन्ट्रेस्ट अन लोन फर कन्स्ट्रक्सन। के हो? फर कन्स्ट्रक्सन भन्नुको मतलब घर बनाउनुको लागि लिएको लोनको इन्ट्रेस्ट मात्र यहाँनिर देखा पर्छ।
है। सो अन्डर सेक्सन 24 क्लज ए स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन एट द स्ट्यान्डर्ड रेन्ट 30% अफ द एनएबी पनि हामीले पायौँ है। 30% त क्वेसनमै छ, फर्मुलै हो। अफ एनएबी त हामीले अगाडि निकालिसकेको छौँ 19 लाख। त्यो कारणले गर्दा मैले यो हिसाब गरेँ है, यो पनि कम्प्लिट भयो। अब बी अन्डर सेक्सन 24 क्लज बी इन्ट्रेस्ट अन लोन, यदि त्यो घर बनाउँदाखेरि तिमीले सपोज मानिलिए न लोनको अगेन्स्टमा इन्ट्रेस्ट तिर्दैछौ भने पनि यसलाई यहाँ है, यहाँ शब्द याद गर्नु, यो शब्द याद गर्नु डिडक्सन भनेको छ नि। तर याद गर्नु यो दुईटा चाहिँ जोडेर तिमीले यो फाइनल कलममा फ्याँक्नुपर्छ। यो दुईटा चाहिँ जोडेर तिमीले यो फाइनल कलममा फ्याँक्नुपर्छ। यहाँनिर यो दुईटालाई जोडेर डिडक्सन भनेको छ, म डिडक्सन गर्छु अहिले। तर पहिला चाहिँ म यो दुईटा अमाउन्टलाई ए र बी को अमाउन्टलाई जोडेर यहाँ लेख्छु है। मानिलिय ए र बी को अमाउन्ट जोडेर चाहिँ तिम्रो 3 लाख रुपियाँ आयो अरे। मानिलिय ए र बी को अमाउन्ट जोडेर चाहिँ तिम्रो कति आयो अरे 3 लाख रुपियाँ आयो अरे। तर मलाई जोड्नु त भनेको छैन, मलाई त डिडक्सन भनेको छ। अब चाहिँ म डिडक्सन गर्छु कहाँबाट भन्दा एनएबीबाट। सो 19 लाख एनएबी आएको छ र यो तिम्रो 19 लाख एनएबी आएको छ र तिम्रो यो डिडक्सन ए र बी चाहिँ तिम्रो टोटल जोडेर 3 लाख आएको छ भने अब कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 16 लाख। कति आउँछ 16 लाख यहाँनिर जुन चाहिँ आउँछ यो 16 लाख वी कल द इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी। यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी। यहाँ है यो दुईटालाई जोडेर सपोज मानिलियो 3 लाख आयो अरे। तर यहाँ त के भनेको छ डिडक्सन भनेको छ केबाट नेट एनुअल भ्यालुबाट। सो नेट एनुअल भ्यालु 19 लाख आएको छ र यो दुईटा जोडेर 3 लाख आएको छ। तर त्यो के हो यो बिर्सिनु हुँदैन नि, डिडक्सन भनेको छ नि। र 19 लाख माइनस तिम्रो 3 लाख गर्दा जुन चाहिँ 16 लाख रुपिस आउँदैछ, द्याट 16 लाख विल बी कल द इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी एन्ड दिस इज अ फाइनल आन्सर्स। अब यहाँदेखि कुनै एक्स्ट्रा हामी जानु पर्दैन, यहाँदेखि हामी कुनै एक्स्ट्रा जानु पर्दैन। त्यो कारणले गर्दा 16 लाख विल बी द फाइनल आन्सर अफ दिस एक्जाम्पल सम्स। एक्जाम्पलको लागि सेट गरिएको सम्सको फाइनल आन्सर के आयो 16 लाख है। सो जिएबी हामीलाई चाहिँदो रहेछ। फर्स्टमा जिएबीको लागि हामीलाई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लाई कम्पेयरहरू गर्नुपर्दो रहेछ। मैले सिकाएँ कम्पेयर गर्नु है। अनि यो कुराहरूलाई कम्पेयर गरेपछि वी गट जिएबी होइन। जिएबी पाइसकेपछि डिडक्सन्स घटाउनु पर्यो, लोकल ट्याक्स अथवा म्युनिसिपल ट्याक्स है। क्वेसन्समा गिभन हुन्छ। मानिलिएको थिएँ मैले 1 लाख रुपियाँ र 20 लाख माइनस 1 लाख गर्दा 19 लाख आयो। अनि त्यो 19 लाखलाई मैले नाम दिएँ नेट एनुअल भ्याल्यु है। त्यसलाई मैले दिएँ नेट एनुअल भ्याल्यु। अनि यसलाई सर्ट फर्ममा भन्नु हो भने एनएभी है। यसलाई सर्ट फर्ममा भन्नु हो भने एनएभी। अनि डिडक्सन्स घटाएँ फेरि मैले अन्डर सेक्सन डिडक्सन 24 क्लज ए को स्ट्यान्डर्ड रेन्ट 30% अफ एनएभी। एनएभी यो हो, यसको 30%। त्यहाँबाट बीमा अन्डर सेक्सन 24 क्लज बी इन्ट्रेस्ट अन लोन फर कन्स्ट्रक्सन्स अफ द हाउस। त्यो हाउस बनाउनुको लागि लिएको कुरोलाई यो दुईटालाई जोडेर यहाँ लेखेँ। तर यो फाइनल अमाउन्टलाई चाहिँ मैले के गरेको छु डिडक्ट गरेको छु कहाँबाट भन्दा नेट एनुअल भ्यालुबाट। अनि जति आउँछ द्याट विल बी द फाइनल आन्सर एन्ड दिस इज अ टोटल इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी। अनि जिएभीहरू खोज्दा के कस्तो लाग्यो है, फर्मुलाजहरू सेक्सन्सहरू यो सबै कुराहरू मैले यहाँनिर तिमीलाई के गरिदिएको छु डिस्कस गरिदिएको छु। र यो बिसाइड दिस है यो सबै कुरोबाट म 2-3टा कुरो अलिकति बताउँछु अनि आजको यो भिडियोज म यहाँ एन्ड गर्छु है। यो कुरोहरू हुनुको निम्ति फाइनल आन्सर्स है, फाइनल आन्सर्स वी गट द फाइनल आन्सर्स नो हामीले पायौँ नि होइन। फाइनल आन्सर 16 लाख विल बी द फाइनल आन्सर्स है। तर यो 16 लाख अमाउन्टहरू सबै क्रिएट हुनुको लागि चाहिँ नि प्रपर्टी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ प्रपर्टी लेट आउट हुनुपर्छ। अन्डर सेक्सन 23 क्लज 1 अन्डर सेक्सन 23 क्लज 1 मा चाहिँ प्रपर्टी लेट आउट भनेको चाहिँ 10 रेन्टमा दिएको हुनुपर्छ यो कन्डिसन्सहरू फुलफिल हुनुको लागि। नम्बर 2 सेल्फ अकुपाइड पनि हुन्छ है। सेल्फ अकुपाइड पनि हुन्छ तर सेल्फ अकुपाइडमा चाहिँ द वे अफ डुइङ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। सेल्फ अकुपाइडमा चाहिँ हामीले जिएभीहरू खोजिरहनु पर्दैन, यो कुरा याद गर्नु है। किन भन्दा म फ्युचरमा भन्छु त्यो जिएभीहरू खोजिरहनु पर्दैन। किनभने जिएभीहरू कति कुराहरू चाहिँ ग्रस एनुअल भ्यालुहरूको लागि खोज्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के को लागि भन्दा चाहिँ टेनेन्ट लेट आउट प्रपर्टीहरूको लागि हो होइन। सो सेल्फ अकुपाइड त मैले बसेको त हो, म आफै मेरो घर म आफै बसेको त हो। तर
यो त तिर्नु पर्यो नि त तिमी आफै बसेको हो भने पनि इन्ट्रेस्ट अन लोनहरु त तिर्नु पर्यो नि त तिमीले मानिलिया एउटा बिल्डिङ बनायौ त्यहाँबाट प्रपर्टी इन्कम जेनेरेट गरेनौ तर अब पैसा लिएर तिरिसके लोन लिएर तिमीले बनाइसकेपछि त चाहे त्यहाँबाट इन्कम जेनेरेट गर चाहे इन्कम जेनेरेट नगर नि बैंकले त त्यो मान्दैन नि त बैंकले के मान्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट त तिर्नु पर्यो नि त सो सेल्फ अकुपाइडको लागि चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट पार्टहरु चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म त्यो प्र्याक्टिकल सम्समा गराउँछु है अहिले गरायो भने अलिकति कन्फ्युजन्स हुन्छ र अर्को छ तिम्रो अनयुज भनेको चाहिँ तिमीले युज गरे पनि भयो प्रपर्टी नै हो युज नगरे पनि प्रपर्टी नै हो तर तिमीले तिर्नु त पर्छ कतिवटा ट्याक्स अकर्डिङ टु द इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961 एनुअल भ्यालु त्यो प्रपर्टीको निकालेर तिमीले त्यसमा ट्याक्स तिरेको हुनु पर्यो अनि अर्को देख्छ पार्टली अकुपाइड भनेको चाहिँ जस्तै मानिलिए न 2 ताला बनायो भने फर्स्ट फ्लोर चाहिँ मैले सबै रेन्टमा दिए अनि टप फ्लोर चाहिँ म आफै बसे भने त्यसलाई के भनिन्छ पार्टली अकुपाइड भनिन्छ भन्नुको मतलब एउटै बिल्डिङ हैन दुईटा स्टोरेज छ अनि फर्स्ट स्टोरेज चाहिँ डल्लै टेन्डेन्टलाई देख्छु दैट मिन्स त्यहाँबाट पनि इन्कम जेनेरेट हुँदैछ मेरोमा पैसा आउँदैछ अनि माथिल्लो तालामा म आफै बसेको छु भन्नुको मतलब एउटै बिल्डिङलाई इन्कम पनि जेनेरेट गर्दैछ आफै पनि युज गर्दैछ भने त्यसलाई के भनिन्छ पार्टली अकुपाइड सो लेट आउट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट फर दिस च्याप्टर प्राय क्वेशन्स लेट आउटमा हुन्छ सेल्फ अकुपाइडमा पनि हुन्छ मैले भनिहालेँ सेल्फ अकुपाइड मैले बनाएँ म आफै बसेँ तर डोन्ट फर्गेट द्याट थिङ्स इन्ट्रेस्ट अन लोन दिनै पर्छ तिमी नै बसे तापनि अनयुज बनाएर दिल्लीमा राखिरहेको छु घर कोही बसेको छैन भन्नु पाएनौ तिमीले अकर्डिङ टु इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961 को आधारमा प्रपर्टीको एनुअल भ्यालु अनुसार तिमीले के तिरेकै हुनुपर्छ त्यति बेला ट्याक्स तिर्दैकै हुनुपर्छ अनि पार्टली अकुपाई भनेको 2 फ्लोर 3 फ्लोर हुन्छ आजकल त प्रायले के गर्छ टप फ्लोरमा आफू बस्छ रेस्ट डल्लै टेन्डेन्ट टु रेन्टहरूलाई दिन्छ इन्कम जेनेरेट बसिरहेको हुन्छ भन्नुको तात्पर्य एउटै बिल्डिङमा टेन्डेन्ट पनि बसिरहेको हुन्छ आफू पनि बसिरहेको हुन्छ एउटै बिल्डिङबाट इन्कम जेनेरेट पनि गरिरहेको हुन्छ तर त्यही बिल्डिङमा आफू पनि बसिरहेको हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा पार्टली अकुपाइड भन्छ भनेको 50-50 हुन सक्छ अथवा फर्स्ट फ्लोर आफू सेकेन्ड फ्लोर त्यो प्रकारको एउटा बसेको टेन्डेन्टलाई दिएको हुन सक्छ दैट इज कल्ड द पार्टली अकुपाइड भन्नुको मतलब यो तीनटा चारटा कुरा त याद गर्नु पर्यो लेट आउट प्रपर्टी सेल्फ अकुपाइड अनयुज्ड पार्टली अकुपाइड यही कुरोहरुमा टोटल क्वेशन्स के भएको हुन्छ बेस्ड भएको हुन्छ है अनि निकाल्ने तरिका अब कुनै एक्स्ट्रा एडिशन्स यसमा हुँदैन दैट इज अ फाइनल यही हो फाइनल फर्मेट नै यही हो र तिमीहरूले यो फर्मेट हेरेर यो फर्मेटको अनुसार घरमा आफै नै पनि सम्सहरु के गर्दा हुन्छ प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ है र आजलाई म यो मेरो क्लास यही नै म अन्त गर्छु अनि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आई रिक्वेस्ट अल माई डियर स्टुडेन्ट्स है प्लिज गो विथ भिडियो अगेन एन्ड अगेन है एकैपल्टमा नबुझे तापनि त्यो भिडियोलाई अलिअलि रिपिट गरिदिने हेरिदिने अनि कन्जिक्युटिभ फ्लो गर्ने भिडियो 1 भिडियो 2 भिडियो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी त्यो भिडियोलाई कन्टिन्यू फ्लो गरेर राम्रो तरिकाले हेर्यौ भने अवश्य तिमीले यो इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी आज मैले टिल अहिलेको क्लाससम्ममा जति बुझाए त्यसले भोलिदेखि तिमीले कुनै पनि प्र्याक्टिकल क्वेशन्स तिमीलाई दियो भने तिमीले इजिली त्यसलाई के गर्न सक्छौ सल्भ गर्न सक्छौ र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच Welcome back to class 9U. So here's the themali Faraday's laws of electromagnetic induction, right? And alagai themali Lenz's law त्यसको त्यसले whether that follows principle of conservation of energy or not भन्ने त्यो क्वेशन सबै गर्यौ है र त्यहाँ एक ठाउँमा नि that means Faraday's second law मा चाहिँ के भन्छ the EMF induced in a closed coil is directly proportional to the rate of change of के भनेर भन्छौं हामी फ्लक्स हो ठीक छ or E equals to त्यही सेकेन्ड लमै कहीं थप्नु नि तिमीले ल equal to some constant into d phi by कति हुन्छ dt now phi is a constant whose value is 1 in all the units array all the system of units array हो therefore E भनेको कति पाए हामीले d phi by dt तर
लेन्स लले भनेको छ द डाइरेक्सन अफ द इन्ड्युस्ड EMF एन्ड द करेन्ट इज जस्ट द अपोजिट जस्ट टु अपोज द कज भनेको छैन है द्याट मिन्स जुन चाहिँ फ्लक्स हुन्छ त्योभन्दा अपोजिट हुन्छ द्याट्स वाइ यहाँनिर चाहिँ साइन के आउँछ माइनस यो चाहिँ यति मात्र चाहिँ फ्याराडेज सेकेन्ड ल भयो अब लेन्स ल पनि अप्लाई गर्दा चाहिँ के आयो माइनस अनि यहाँ माइनस बुझ्यो ओके नाउ दिस इज ट्रू फर अ coil having only one turn हामीले हिजोदेखि त्यही त गर्यौँ है but a coil can have more than one turn that's why है for n number of turns of the coil E चाहिँ कति हुने रहेछ माइनस n d∅ by dt बुझ्यो सो माइनस त्यही हो अब यसले के बताउँछ विशेष गरी डाइरेक्सन बताउँछ भनेर मात्रै ई चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ 0 भन्दा तल भन्ने होइन ल राइट त्यसको भ्यालु त हामीले पोजिटिभै लिन्छौँ नि ठिक छ सो यो थियो तिमीहरूको फ्याराडेज सेकेन्ड लको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन राइट नाउ बेस्ड अन दिस अब हामी न्युमेरिकल गर्दै अरू टपिकहरू गर्दै 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 जान्छौँ ओके सो अब यसको न्युमेरिकल हेरौँ ल The magnetic flux passing perpendicularly through a coil is varying according to the relation phi equals to milliweber. Calculate the EMF induced in the loop at time equals to 5 seconds. So flux the vary गरिरहेछ अनि it varies according to time. Okay न time को value different हाल्यो भने flux चाहिँ के हुन्छ different. त्यो चाहिँ 5 सेकेन्ड मा चाहिँ EMF कति हुन्छ flux चाहिँ होइन EMF कति हुन्छ निकाल भन्दैछ ठीक छ सो हेर्दै जाउँ नि यो कसरी गर्नुपर्ने हो phi given to you is this 5t square plus 10t plus 5 milli भनेको 10 to the power minus 3 weber अनि भन्दैछ क्याल्कुलेट द EMF निकाल्नु ओके EMF अरे सो फर्मुला के छ EMF को भन्दा E equals to minus n d∅ by dt यानी नम्बर अफ टर्न को के कुरै गरेको छैन हो किन नलेख्नु भइहाल्छ d∅ by के लेख्यो dt राइट सो म्याग्निट्युड मात्र लियो हुन्छ अब यो नलिँदा पनि हुन्छ तिमीहरूले ठिक छ अनि तर म डिरेक्सन अपोजिट देखाएर गर्छु यो भन्ने केही छैन नानी हो राइट सो d∅ सो d dt of phi भनेको 5t square plus 10t plus 5 into 10 to the power minus 3 ठीक छ सो यो भयो अब माइनस अनि यो 10 to the power 3 लाई चाहिँ एकछिन यहाँ सार्दै छौं ठीक छ यो दुईटा अलग राखौं अब डिफरेन्शिएट गर्दै छौं 5t स्क्वायर लाई भनेपछि 5 त कमन भइहाल्यो d dt of t square 10 कमन भइहाल्यो अनि कन्स्टन्ट भइहाल्यो कमन भन्दा कन्स्टन्ट d dt of कति t अनि d dt of 5 जो चाहिँ कति हो 0 कन्स्टन्ट को डिफरेन्शिएसन 0 हो अस्ति भने x मैले है सो माइनस x नि यसलाई राखौँ है न यो 5 भयो आई होप बिर्सेको छैन होला d d x of x to the power n भनेको कति हुन्छ n into x to the power n minus 1 हैन सो n 2 छ सो 2 तल आयो अनि t to the power 2 minus 1 प्लस यहाँ 10 छ अब यो dt क्यान्सल भएको जस्तै हुन त होइन तर पनि अर्को गर्दा पनि त्यति नै आउँछ एन्ड दिस इज 0 कन्स्टन्ट को डिफरेन्शिएसन 0 गर्दा कति आयो 2 5 जा 10 हो एकछिन ओके यसलाई हुन्छ केही पर्वाह छैन यो है 2 5 जा 10 अनि t मा त 2 - 1 हो प्लस 10 ठीक छ यहाँसम्म यो भयो तिमीहरूको इक्वेसन अफ EMF है which depends on the value of t हो त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के भन्छौँ तिमीलाई भनेको छ at time equal to कति सेकेन्ड्स 5 seconds हो e चाहिँ कति हुन्छ भन्दा माइनस लेख्नै पर्छ भन्ने केही थिएन ल सो 10 into 5 plus 10 ठीक छ सो कति भयो 10 5 50 plus 1 60 सो it is 60 into 10 to the power minus 3 हो अनि EMF भनेको भोल्ट आइहाल्यो हैन
सो माइनस सो 6 लाई 1000 डिभाइड गर्दा 0 पोइन्ट कति भयो 06 भोल्ट माइनस भनेको अपोजिट भन्ने मात्रै हो therefore the EMF induced is 0.06 volt मात्र लेख्न भइहाल्छ बुझ्यो कसरी गर्यो ओके सो यो चाहिँ तिमीहरूको एउटा टाइप अफ क्वेसन जहाँ चाहिँ EMF निकाल्यो ओके हैन तर तिमीलाई थाहा छ whenever there is change of flux there will be flow of current अब करेन्ट चाहिँ कसरी निकाल्नु त्यो पनि बुझौँ है a circular coil of radius 10 centimeter 500 turns and resistance 2 ohm so हेर्दै जाउँ है के दिएको रहेछ सर रेडियस 10 सेन्टिमिटर हो भनेको हामीलाई त एसआईमा गर्नु पर्यो यो भने मिटर गर्दा कति भयो 0.1 मिटर 500 टन्स एन इज 500 एन्ड रेजिस्टेन्स त्यसको रेजिस्टेन्स छ अरे कति 2 ohm छ अरे is placed with its diameter perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 seconds. Find the EMF and current induced in the coil. So, के चाहिँ गर्यो एक्चुअली यो त कोइलको भ्यालु भयो यसमा त ठुलो कुरा छैन अब राम्रो हेर है radius is placed अब एउटा कोइललाई चाहिँ प्लेस गरेको छ अरे कसरी राखेको छ अरे with its plane perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field यस्तो हुन्छ कि अर्थ को है तिमीलाई थाहा छ जियोग्राफिकल नर्थ जियोग्राफिकल साउथ तर अर्थ जुन चाहिँ छ नि यो चाहिँ अब त्यो के भयो जियोग्राफिकल एक्सेस भयो है त्यसको अलिकति टिल्ट भएको चाहिँ म्याग्नेटिक एक्सेस पनि हुन्छ यसको चाहिँ म्याग्नेटको चाहिँ साउथ यहाँ अनि नर्थ यहाँ हुन्छ बुझ्दैछ म्याग्नेटिकै हो बुझ्दैछ अनि जहिले पनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी आएर तोड्दै गरेको हुन्छ यसको थुप्रो हुन्छ मैले एउटा बनाएँ ठिक छ सो एट एनी पोइन्ट जस्तै कहाँनिर यहाँनिर भनिदिउँ सो यहाँनिर हामीले एउटा ट्यान्जेन्ट कुर्यो भने द्याट गिभ्स द भ्याल्यु अफ द इन्टेन्सिटी म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी हो कि होइन बुझ्दैछ त्यो भयो हो अब त्यसलाई तिमीलाई थाहा छ इट क्यान बी स्प्लिट अप इन्टु perpendicular components एउटा चाहिँ यता हुन्छ एउटा चाहिँ यता हुन्छ हो कि हैन यो चाहिँ vertical component भयो अनि यो चाहिँ horizontal component okay and this horizontal component of the Earth's magnetic field is responsible for the orientation of magnet along north south direction so you know when you suspend a magnet to move freely it will always orient itself in north south direction so magnet को यो north ले चाहिँ है magnet को end देखिको north side ले चाहिँ geographic north मा देखाएको हुन्छ जस्तो हाम्रो north अब यतापट्टि पर्छ अनि south ले south देखाएको हुन्छ त्यसलाई फेरि घुमाइदेऊ टुइँ घुमेर त्यतै आउँछ सो यो हुनु चाहिँ त्यो पोसिबल चाहिँ कसले गराएको यसले सो जति पनि म्याग्नेटको मुभमेन्टहरु छ नि है यसले चाहिँ के गर्दा रहेछ कन्ट्रोल गर्छ त्यही कारण यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो यसलाई भन्छ होराइजन्टल कम्पोनेन्ट अफ द अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड ठिक छ ओके त्यो अलिकति बुझ्नु पर्ने थियो त्यो आई होप तिमीले बुझ्यौ हो र सम्झ अर्थको होराइजन कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यतापट्टि छ अरे यो एज अरे हो अनि त्यो यसमा चाहिँ एउटा के राखे अरे सर्कुलर कोइल प्लेन परपेन्डिकुलर यसरी राखे अरे एउटा सर्कुलर कोइल चाहिँ यसरी राखे अरे अनि के भन्दैछ It is rotated about its vertical diameter. अब त्यसको vertical diameter त यो डट हो अनि त्यसलाई चाहिँ यसरी रोटेट गरियो अरे बुझ्यो मेरो कोइल सर्कुलर कोइल छैन रहेछ आज यस्तो मात्र रहेछ हो सो यस्तो छ अनि vertical diameter यो भयो यसरी रोटेट गर्यो फिटी रोटेट गर्यो भने त्यहाँनिर के प्रड्युस हुन्छ नानी हो करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ EMF इन्ड्युस हुन्छ त्यही चाहिँ निकाल्नु भन्दैछ होला सायद हैन अनि कसरी रोटेट गर्यो रे 180 डिग्रीले द्याट मिन्स पहिला यस्तो छ यहाँ खुल्ला भएको यहाँ चाहिँ यस्तो छ 180 भनेको पर्लक्कै पल्टाएर यहाँ बन्छ हो द्याट मिन्स यस्तो थियो दुईको घुमाएर यस्तो बनाइदियो अरे बुझ्यो यस्तोलाई चाहिँ यस्तो बनाइदियो 180 यसो गर्दाखेरि चाहिँ
अनि टाइम पनि दिएको छ तिमीहरूलाई यसो गर्नु 0.25 सेकेन्ड लाग्यो भने फाइन्ड द इएमएफ इन्ड्युस इएमएफ पनि निकाल्नु अरे एन्ड द करेन्ट पनि अरे इन्ड्युस इन द कोइल भनेर भनेको छ र त्यसमा अरू पनि दिएको रहेछ एच पनि पुरा दिएको रहेछ हरिजोनल कम्पोनेन्ट अर्थ म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु दिएको रहेछ यो बिना त अब कामै हुँदैन हो अरू के दिएको छ 180 ले रोटेट गरेको छ भनेर भनेको छ ल र अब रफली सोच है इएमएफ भनेको माइनस त हो अब चाहिँ एन पनि आयो किनभने नम्बर पनि दिएको छ हो इजन्ट द्याट डी5 बाई डिटी होइन के गर्छौ अब यो भनेको र अब सपोज यसको टोटल चेन्ज नै क्या डी5 भनेको चेन्ज इन फ्लक्स डिभाइडेड बाई चेन्ज इन टाइम है र त्यसलाई नै अर्को फर्मलाई सारी राख्नु कहाँ लेखिदिनु यहाँ राखिदिन्छु है ल यो भनेको सपोज पहिला यहाँनिर फ्लक्स के हो यसरी राख्दा चाहिँ फ्लक्स के हो कति अरे phi1 यसरी राख्दा चाहिँ फ्लक्स कति भयो अरे phi2 भनेपछि वाट इज द चेन्ज phi2 minus phi1 अनि टाइम कति लाग्यो त्यसलाई t बुझ्यो यसको बदली यो बुझ्यो हेर त यो एउटा फर्मुला हुँदो रहेछ है सो इएमएफ निकाल्नुको लागि चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छु ल फर्मुला ल इएमएफ भनेको चाहिँ यीबाट आएको है माइनस अत्तेरिका एन अनि डी5 बाई डिटी भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कति लेख्न सक्दो रहेछ phi2 minus phi1 चेन्ज इन फ्लक्स डिभाइडेड बाई टाइम भनेपछि के चिज चाहियो हामीलाई राम्रो हेर जस्ट टु गेट ई करेन्ट अहिले कुरै छैन एन हाम्रोमा छ टाइम पनि दिएको छ कता छ टाइम यहाँ दिएको छ है टाइम यहाँ छ है phi1 phi2 कहीँ पनि दिएको छैन सो त्यसले के बताउँछ भने त फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु क्यालकुलेट द भ्याल्युज अफ phi1 एन्ड phi2 बुझ्नु नि यो सो त्यसको लागि के गर्छौँ भन्दा नाउ फाइ है फाइ भनेको के हो भन्दा फर्मुला के छ पढेको छ तिमीहरूले बी डट ए गरेन हामीले यो होइन नि म त गरेको जस्तो लाग्छ यो भनेको बी इन्टु ए इन्टु कस थीटा am I right यो गएन सो देयरफोर phi1 इनिशियल भनेको है त्यसको कति हो बी इन्टु ए कस लस अब इनिशियली चाहिँ राम्रो छ है इनिशियली चाहिँ यस्तो थियो नि त है कहाँले यी बनाइन्छ ल यी यसो बुझिहाल्छ यो चाहिँ पर्यो एच अनि फिल्ड चाहिँ यस्तो छ अनि यो चाहिँ एरिया क्या यसको एरिया पनि उतैपट्टि फर्केको छ एरिया भनेपछि वाट इज द एंगल बिट्विन एन एच 0 डिग्री वाट इज कस 0 डिग्री द्याट इज 1 द्याट्स वाइ यो भनेको कति आयो बी इन्टु ए हो phi2 भनेको नाउ के भनेको छ क्वेसनले द कोइल इज रोटेटेड थ्रु एन एंगल कति भनेको छ 180 भनेको छ अब चाहिँ यता भनेपछि यो केसमा चाहिँ फिल्ड चाहिँ ती भयो हो अब चाहिँ यो चाहिँ यतापट्टि अरे सो वाट इज द एंगल बिट्विन द एरिया एन्ड द फिल्ड 180 डिग्री एन्ड दिस इज बी इन्टु ए इन्टु -1 यो भनेको -1 गर्दा कति भयो माइनस बिए बुझ्दैछ पक्का ओके अनि त्यसमा यहाँनिर एन चाहिँ लेख्नु बिर्सेछु ल एन पनि हुन्छ त्यहाँनिर के गर्छौ नभए एकैचोटि एन चाहिँ पछि लेख्छु भन्दा केही छैन छोडिदिनु सो एन यहाँ लेख्यो भने चाहिँ पछि लेख्नु पर्दैन त्यही मात्रै हो ल सो यो आइहाल्यो सो अब के गर्छौँ हामी छेउमा डायग्राम पनि बनाएर राख्नु तिमीहरूको लागि हो सो ई चाहिँ कति हो माइनस एन होइन अनि phi2 माइनस phi1 डिभाइड बाई गर्छ टी अन्त त्यसपछि हेर्दै जाउँ भ्यालुमा हाल्दै जाउँ भ्यालु बाद भयो एकछिन ल phi2 भनेको माइनस बिए माइनस phi1 भनेको पनि बिए डिभाइडेड बाई टी हो माइनस एन कमन कति भयो हेर त कमन के को कमन हो म एड गऱ्यो भयो त माइनस कति भयो 2बिए बाई गर्छ टी होइन माइनस माइनस कति भयो प्लस भइहाल्यो 2n यही होइन 2n त्यसपछि बिए डिभाइडेड बाई कति छ टी अब त के भयो पुट द भ्याल्यु गेट द रिजल्ट है सो 2 भइहाल्यो अब एरिया यहाँनिर लेख्छु ल नि हो मैले बिर्सेछु एरिया भनेको सर्कलको एरिया द्याट इज πr स्क्वेयर है पाई भनेको 22/7 अनि रेडियस भनेको 0.1 को स्क्वेयर ठिक छ
सो त्यो हाल्नु हो n भनेको 500 अब क्याल्कुलेटर रेडी राख्न नि हो b भनेको त 8 छोडियो ल b चाहिँ यहाँ हाम्रो 8 छ भनेको नि एन्ड द्याट इज कति देख्छ 3 × 10 to the power minus 5 अनि एरिया चाहिँ कति छ हाम्रो 22/7 अनि 0.1 स्क्वायर डिभाइडेड बाई टाइम चाहिँ कति छ हाम्रो 0.25 अब क्याल्कुलेट गरेर यहाँ कति हुँदो रहेछ त्यो भ्यालु तिमीहरू पनि लेख म पनि त्यहाँ क्याल्कुलेट गरिकन लेखिदिन्छु राइट क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ यति आउने रहेछ 3.8 × 10⁻³ भोल्ट ठिक छ सो इएमएफ त आइहाल्यो अब अर्को के सोधेको छ हामीलाई करेन्ट है ल त यसलाई अब हटाउँदा हुन्छ करेन्ट पनि हेरिहाल्नु है न करेन्टको लागि ई पनि छ रेजिस्टेन्स पनि छ सो V = IR सोचौँ भइहाल्यो त होइन V = IR भनेपछि I = V / कति भयो R त्यसलाई चाहिँ म यहाँ लेख्दैछु सिन्स I = E अब V को बदली के लेख्दैछु म V अनि by R सो देयरफोर हाम्रो I चाहिँ अब E भर्खर पाएको छौँ हामीले 3.8 × 10 to the power -3 भोल्ट रेजिस्टेन्स त्यहाँ छ 2 सो लेखेँ 2 सो I = कति भयो यसलाई 2 × 2 सो 10 to the power -3 करेन्ट हो त्यहाँदेखि के लेख्छ एम्पियर बुझ्नु नानी सम्झेर त सो यो प्रकारले चाहिँ तिमीहरूले काम गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो ल र अरू पनि तिमीहरूले ट्राई गरेर यस्तो क्वेसन्सहरू अझ निकालेर ल नि हो किन एउटा अथवा दुईटाले मात्रै है नहोला प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु राइट अहिलेसम्म तिमीहरूले बुझ्दैछौ नानी हो हाउ फ्लक्स क्यान चेन्ज हो कि होइन हाउ फ्लक्स क्यान चेन्ज अनि फ्लक्स जुन चाहिँ तिमीहरूले पढ्दैछौ है ओके अलिकति यहाँ लेख्छु ल फ्लक्स इज इक्वल टु के आएको छ हाम्रो NBA cos थीटा am I right यही हो नि हो यही हो र मान्यौ एउटा कोइल छ अरे क्या यहाँनिर क्या है यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर कोइल अरे है अनि इट इज रोटेटेड इन अबाउट दिस एक्सिस यो चाहिँ यसरी घुम्दैछ अरे अनि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको के छ भने यो म्याग्नेट छ अरे म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिरहेछ त्यसले द्याट मिन्स दिस वायर क्यारिङ no this wire okay is being rotated with angular velocity omega okay in the magnetic field created by these two poles so this is rotated in the magnetic field अनि त्यसमा के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ रोटेट गर्दाखेरि पनि के प्रोड्युस हुनुपर्ने हो करेन्ट प्रोड्युस हुनुपर्ने हो कसरी हेरौँ है त ल now phi that means the flux can be changed by changing the number of turn अब त्यो त नम्बर अफ टर्न गरिकन चेन्ज गराउन सक्दैन होइन by changing the strength of the field okay na if we continuously vary the strength of this magnetic field okay the flux will change by changing the area also त्यो चाहिँ कसरी गर्न सक्छ भन्दा नि सपोज यो एउटा तिमीहरूको म्याग्नेटिक फिल्ड अरे त्यो चाहिँ कस्तो छ यतिमा चाहिँ परपेन्डिकुलर छ डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड बुझ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीले एउटा वायर राख्यो अरे मानिलिउँ यसरी राखिदियो अरे वायर क्या अनि बोलेको बुझ्दैछ यसरी वायर राखिदियो अरे हो सो हाउ मच अफ द वायर इज इनसाइड द फिल्ड दिस मच अफ द एरिया इज इनसाइड द फिल्ड ओके होइन सो दिस एरिया विल डिसाइड द भ्याल्यु अफ फ्लक्स एरिया छ नि हो नाउ इफ आई टेक इट आउट okay how much of area will be inside the field less area that means there will be change in the area as the area changes flux will also change ठीक छ सो भन्नु मतलब है अर्को टपिक चाहिँ हामीले के लिन सक्छौं ways of changing flux phi सो के रहेछ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ by changing B अघि भनेको फ्लक्स कन्टिन्युसली चेन्ज गर्यो भने है अनि अर्को हुन्छ बाई चेन्जिङ एरिया हो अनि अर्को चाहिँ हुन्छ बाई चेन्जिङ ओरिएन्टेसन अफ द कोइल द्याट इज थीटालाई चेन्ज गर्दा हो नि यो थीटा नि त
हो कि हैन अघि 2 थियो यसलाई 3 बनायो भने अर्कै हुन्छ भन्नु त थीटा चाहिँ के हो भन्दा इट इज द एंगल बिट्विन द coil and the field. Am I right? यस्तो हो कि हैन ठीक भने मैले जस्तै यसरी राखेँ भने एरिया यहाँ छ फिल्ड त्यहाँ छ एंगल इज 0 यसरी राख्दा सो मैले यसलाई इलिक यसो गरेँ भने त एंगल त 0 भएन अर्कै भयो फेरि यो यता छ फिल्ड यो यता छ अर्कै भयो यसलाई मैले यता गरेँ फेरि अर्कै हुन्छ यता गरेँ अर्कै भनेपछि that means if a coil is rotated, okay, then the value of theta will change, and that theta will change the value of cos theta, and hence that will change the value of the flux, and hence current can be induced in the coil. मैले के भने बुझ्यो र अर्को त केही छैन कि यो चाहिँ अलिकति हेरौँला नि हो because this will lead us to another very important topic, although that falls in another chapter, but I'll be doing that topic right in this particular chapter, okay, because these two things are closely related. के भन्दैछ by changing the orientation भन्दैछ इन बोलेको बुझ्दैछ सो अब हेर है त phi भनेको के छ NBA cos theta हैन cos theta भनेको मतलब NBA cos अब अस्ति पढेको क्या ओमेगा भनेको क्लास 11 मा पढेको अस्ति होइन सो सरी ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी एन्ड दैट इज द रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट विथ टाइम हो भने थीटा इज इक्वल टु हेर त ओमेगा टी आयो दैट्स हाउ थीटा को बदले मैले कति हाले ओमेगा टी लेट दिस बी इक्वेसन नम्बर 1 अन्त हामीलाई थाहा छ सिन्स E भनेको चाहिँ है माइनस कति छ हाम्रो d phi by dt छ that's why minus d dt of phi भनेको यिनीहरुलाई हाल्नु परेको छ हाम्रो NBA cos omega t जसमा कन्स्टेन्ट टर्महरु बाहिर निकालिहाले NBA रहेछ है अनि d dt of के लेखे मैले cos omega t हेर्दै जाउँ नानी हो है NBA now d dt of cos omega है cos भने के हो माइनस sin omega t into omega t लाई फेरि डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु t गर्दा कति हुन्छ ओमेगा सो हो लेख्नु परेन सो के उब्रियो n उयो ओमेगा पनि छ है अब चाहिँ ओमेगा ba into sin omega t एकछिनलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्नु है e को भ्यालु यति आयो बुझ्दैछ Okay, so यसले के बतायो भने त the value of E depends on this also. Okay na जति ओमेगा त constant हो time त change हुन्छ as the time changes the value of omega t will also change that will change the value of sin theta. Okay na and sin theta को maximum value चाहिँ कति हो 1 okay na हैन that means when है त्यता sin omega t is 1 that means के हो maximum हुँदा चाहिँ e कति हुँदो रहेछ हेरौँ न है then e equals यो कताको n omega ba अनि sin omega t भनेको 1 so यो is equal to n omega ba ठीक छ नि यो सो राम्रो हेर त U maximum, even the maximum, then E also becomes maximum. And त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी E naught भन्छौँ ल है त्यही कारण चाहिँ यो E naught भयो अनि यो के भयो E naught बुझ्दैछ अब with this equation 2 becomes कताको equation 2 E equal to छ नि हैन E equal to okay पहिला इक्वेसन 2 डल्लै लेख्छु ल n ओमेगा ba कता गयो sin ओमेगा t नभए राम्रो हेर त यो तीनटा isn't that E naught so E भनेको के रहेछ E naught sin ओमेगा t राम्रो हेर त यो इक्वेसन तिमीहरु त SSM को इक्वेसन पो त हो हैन सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो यसले के बतायो यो केसमा चाहिँ that means when a closed coil okay is rotated with uniform angular velocity in a uniform magnetic field then
current will be EMF will be induced in the coil, and that EMF will vary कसरी छ simple harmonically, okay, and त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी sinusoidally, बुझ्यो? सो यो जुन चाहिँ छ हो यसले चाहिँ बताउँछ एसएम को भ्यालु क्या हालेर चाहिँ ग्राफ यस्तो पाउँछु पाउँदैन यो साह्रो राम्रो भएन। भनेपछि अब ई को भ्यालु यसरी भ्यारी गर्छ, भ्यारी गर्छ 0 देखि इन्क्रिज हुन्छ म्याक्सिमम, डिक्रिज 0, त्यहाँदेखि भुइँ खनेर भुइँ त खन्दैन नि है, यो भुइँ खनेर भित्र जानु भनेको मतलब चाहिँ के हो अपोजिट डाइरेक्सन। सपोज यतिमा चाहिँ क्लकवाइज हो भने चाहिँ यो चाहिँ तिमीलाई कस्तो हुन्छ एन्टी क्लकवाइज, फेरि एन्टी क्लकवाइज इन्क्रिज म्याक्सिमम, डिक्रिज 0, फेरि चेन्ज भयो फेरि क्लकवाइज भयो हो, गोज अन एन्ड अन एन्ड अन हो। सो यसले चाहिँ के बतायो यति बेला चाहिँ ई भ्यारिज sinusoidally or simple harmonically, डल्लै लेख ल simple harmonically, बुझ्यो? अनि यो केसमा चाहिँ करेन्ट पनि तिमीहरूले यसरी भ्यारी भएको पाउँछौ, अनि त्यो भ्यारी हुने करेन्टलाई कस्तो करेन्ट भन्छ? The current whose magnitude changes all the time and whose direction will change periodically. जस्तै यहाँदेखि यहाँ 2 सेकेन्ड हो, यहाँदेखि यहाँ 2 हो भने यता 2 सेकेन्डसम्म क्लकवाइज, 2 सेकेन्डसम्म एन्टी क्लकवाइज, 2 सेकेन्ड क्लकवाइज, 2 सेकेन्ड, सो पिरियोडिकली टक 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 चेन्ज हुँदैछ नि है। सो द्याट काइन्ड अफ करेन्ट इज कल्ड अल्टरनेटिङ करेन्ट। मैले के भन्नु खोज्दैछ? सो यसरी चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चाहिँ अर्को टपिकको लागि रेडी गराएँ। सो यो पनि हेरिराख, हाउ ओरिएन्टेसन क्यान बी, ल explain how के अरे अल्टरनेटिङ करेन्ट क्यान बी प्रड्युस बाई रोटेटिङ अ कोइल भनेर आयौँ चाहिँ मैले के भन्नु बुझ्दैछ? सो अस्ति के पढेको थियो राम्रो सुन ल, र यसमा हेर त्यहाँ कन्ट्राडिक्ट गर्नु सक्छ तिमीहरूको आइडियाजहरू हुन्छ होइन त्यस्तो क्या। मैले यसो भने कोइल छ, म्याग्नेट छ, आइदर अफ दिस टू has to be moved भने है। मैले म्याग्नेट यहाँ ल्याएँ, फ्लक्स इन्क्रिज भयो, उता लगे फ्लक्स डिक्रिज भयो, सो यहाँ इएमएफ चेन्ज भइबस्छ। अथवा यसलाई फिक्स राख, यसलाई मुभ गरिदेऊ, यो पनि हुनसक्छ, अथवा दुइटै मुभ गर यो पनि हुनसक्छ, बुझ्यो? तर त्यहाँ हेर त है म्याग्नेट पनि आफ्नै ठाउँमा छ, मुभ भएको छैन, अनि जुन चाहिँ त्यहाँ कोइल छ त्यो पनि आफ्नै ठाउँमा छ, मुभ भएको छैन, कहाँ रोटेट मात्रै भएको छ, मुभ भएको छैन नि है। बट स्टिल देयर इज चेन्ज अफ फ्लक्स। कसरी हो भन्दा चाहिँ अस्तिकोसँग मिल्दैन, तर यहाँ बताएँ नि मैले होइन, ओरिएन्टेसन एज थीटा चेन्जेस, थीटा चेन्ज हुनु भनेको रोटेट हुनु, थीटा चेन्ज हुँदा चाहिँ फ्लक्स पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। मैले के भन्नु बुझेँ? ओके। अनि अर्को सजिलो तरिका चाहिँ के छ भने सोच्नु नि, त्यसलाई के बुझ्नु, अनि त्यो पनि बुझ्नु मात्रै होइन, त्यो पक्का कुरा पनि हो क्या। कस्तो भने नि यो भयो तपाईँहरूको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो, अनि कोइल छ अरे, के छ कोइल चाहिँ कस्तो छ भने एकछिनको लागि मैले यसरी राखेँ ल नानी हो, यसरी राखेँ हराइजन्टली, ठिक छ, अनि यसलाई रोटेट गर्दैछ, यसरी टुइँ रोटेट गर्दैछु। अब यो त कोइल हो नि त, कोइल हो भनेपछि एउटा कोइल यो भयो नि है, यसरी रोटेट हुन्छ हुँदैन यसरी है, कोइलको दुईपट्टि अनि यसरी, बुझ्दैछ मैले के भन्दैछु? मलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो, तार ल्याएको हुन्थ्यो रहेछ हो। अब यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यो कोइलले लाइन्सहरूलाई म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई चाहिँ के गर्छ, कट गर्छ। जति कट गर्दै जान्छ त्यति नै करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ, जति कट गर्दै जान्छ करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ, कट गरेन भने इन्ड्युस हुँदैन। मैले के भने बुझेँ? अनि तिमीलाई अस्ति मैले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल त बताएँ होइन, फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल गिभ्स द डाइरेक्सन अफ द फोर्स or the motion पनि भने नि होइन, of a current carrying wire in a place in a magnetic field, ठिक छ? यहाँ स्टिक उल्टा छ, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ, मोसन पनि छ, करेन्ट चाहिँ इन्ड्युस भएको छ है, बुझ्दैछ मैले के भन्दैछु? ओके। सो यही केसमा अहिले यहाँनिर नि है मैले अब करेन्ट इन्ड्युस भएको देखाउनु पऱ्यो भने कहाँ देखाउनु, कता देखाउनु, कि चाहिँ करेन्ट चाहिँ तिमीहरूको यसरी हुनु पऱ्यो, यसरी, कि चाहिँ उल्टा यसरी हुनु पऱ्यो, कुन चाहिँ करेक्ट हो? द्याट इज गिभन बाई फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल। सबै त्यही हुन्छ क्या, फिल्ड, करेन्ट, फोर्स,
फोर्स अथवा मोसन तर युज राइट ह्यान्ड त्यति मात्रै ठिक छ सो होल्ड द first finger, middle finger and the thumb of the right hand mutually at right angles. If the first finger is in the direction of the field and the thumb is in the direction of the motion, then the middle finger will give the direction of the induced EMF or the current. Will के भन्ने बुझ्यो? ओके अप्लाई गरौँ ल जस्तै यसको लागि फिल्ड उता छ कि कसरी फिल्ड उता भन्ने चाहिँ नर्थ टु साउथ ठिक छ अनि मोसन हेरेर त यसरी घुम्दैछ नि है सो दिस पार्ट इज कमिङ अप है कता गयो कोइल यस्तो छ यसरी घुम्दैछ दिस पार्ट इज कमिङ अप सो यसको लागि कुरा गरेको ल फिल्ड उता छ इट्स कमिङ अप भनेपछि यस्तो माथि हो कि होइन भनेपछि मैले मिडल फिङ्गरलाई स्ट्रेच गरेँ भने यहाँ यसरी करेन्ट फ्लो हुनु पऱ्यो यता 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 भनेपछि यस्तै रहेछ पक्कै रहेछ मैले बनाएको है बुझ्यो होइन सो यसरी चाहिँ हामी हेर्छौँ द डाइरेक्सन अफ द इन्ड्युस्ड करेन्ट सो त्यो आफै लेख है के भने मैले फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल कि अस्ति भने कि म कन्फ्युज भएँ मलाई थाहा भएन अस्ति गरेको छैन चाहिँ लेख्नु राइट र यसको हेल्पले चाहिँ अब हामी अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक गर्दैछौँ सो यहाँ छ एसी डाइनामो ओके सो एसी डाइनामोले नामै बताउँदैछ एसी चाहिँ प्रड्युस गर्छ है सो डाइनामो भनेको के हो इट इज अ इन्स्ट्रुमेन्ट that converts mechanical energy into electrical energy ठाउँ भएन आफै लेख्नु ल मैले मेकानिकल भनेको मुभ गर्नु कुद्नु उफ्री पाफ्री गर्नु द्याट्स मेकानिकल एनर्जी सो यहाँ चाहिँ रोटेट गरेर चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ प्रड्युस गर्छ कसरी आधी उधी त अघि भनिसकेँ मैले है हेरेर नै यो सो सबभन्दा पहिला म बनाउँदैछु सिधा नहोला तिमीलाई सिधा बनाउनु ल सो एउटा एक्सेस सिधा भयो अलिअलि बाङ्गो भएछ केही छैन सो यो अनि यो हो यो अब साह्रै ठुलो बनाएछु मैले बनाइहालेँ है नानी हो यो भयो कोइल नाम चाहिँ लेखेको छ एबिसिडी विथ फिल्ड हुन्छ पिक्युआरएस ओके पिक्युआरएस सो पिक्युआरएस चाहिँ के एउटा रेक्ट्याङ्गुलर कोइल हो ल ठिक छ अनि यो चाहिँ रोटेट गर्दैछ अरे यो डिरेक्सनमा विथ कन्स्टेन्ट एङ्गल अफ भेलोसिटी ओमेगा रोटेट गरिरहेछ अब कहाँ चाहिँ रोटेट गरेको छ भन्दा इन द के अरे इन द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस बाई द टु पोल्स फ्ल्याट लेख्दा पनि हुन्छ फ्ल्याटै बनाउँदा पनि हुन्छ तिमीहरूको ल यो भइहाल्यो अब त्यति बेला अब अघि भनिहाल्यो होइन एज द कोइल रोटेट्स ओके द्याट विल चेन्ज आई मिन द्याट विल प्रड्युस द चेन्ज इन फ्लक्स एन्ड द्याट चेन्ज इन फ्लक्स प्रड्युसेस द इन्ड्युस्ड करेन्ट त्यो अघि लेख्नुपर्छ अहिले बादमा हो तर लामो रिडक्सन गराउनु परेन ओके त्यो त तिमीहरूलाई बुझाउनु मात्रै थियो हो अब यहाँ त करेन्ट त आउँछ अघि देखाएँ मैले करेन्ट आउँछ थाप्ने त भाँडा त हुनु पऱ्यो नि त फेरि त्यसो बगेर जाला फेरि है त्यही कारण चाहिँ यहाँनिर नि हामी दुईवटा स्लिप रिङ्सहरू पाउँछौँ यसरी क्या गोलो यस्तो रिङ यसको अलग्गै यसरी गोलो रिङ हुन्छ बुझ्यो के भन्छ अरे त्यसलाई चाहिँ स्लिप रिङ्स त्यो रिङ दिस टु रिङ्स विल रोटेट विथ द कोइल फेरि घुमिरहेको हुन्छ हो ठिक छ ओके त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब हामी बनाउँछौँ यसरी यसरी यसलाई चाहिँ भन्छौँ कार्बन ब्रस के भन्छ अरे नानी यसलाई कार्बन ब्रस यो तेरिका C1 C2 चाहिँ कार्बन केहरू हो ब्रस अरे ल ओके त्यसपछि चाहिँ यहाँ एउटा हाम्रो रेजिस्टेन्स हुन्छ क्रस विच वी शुड गेट एसी हेरे हुन्छ कि हुँदैन ल ओके अनि कार्बन ब्रसले चाहिँ के हुन्छ त्यो अब छैन सर्कल पनि छैन के छैन यो सर्कल घुमिरहेछ रिङ होइन सो द कार्बन ब्रस विल मेक द इलेक्ट्रिकल कन्ट्याक्ट विथ द रिङ अल द टाइम बुझ्यो त्यो रिङ घुमिरहेछ तर त्यसले चाहिँ यो त कार्बन ब्रस त त्यही ठाउँमा छ घुमिरहन्छ टच गरिरहन्छ राइट ल अब तिमीले त्यही लेख्नु पऱ्यो होइन इन सर्ट लेख जस्तै आफै लेखाइ पिक्यू आरएस
is a rectangular coil rotated about its axis with angular velocity omega in the uniform magnetic field produced by the two poles north and south N and S layer. And this is like as the coil rotates, the magnetic flux linked with the coil changes and hence current is induced in the coil. And the direction of the induced current is given by Fleming's right-hand rule. So applying the rule, the current in this case flows from P to Q and from R to S, and that is received, the current is obtained across the resistance capital R. अरु रिङ्सहरुको लेख्छ भने थपथाप्तीमा राफे गरेर थियो राइट र अब डाइरेक्सन पनि दिनु पर्यो अघि जस्तै हो है फिल्ड यहाँ छ अनि दिस पार्ट इज गोइङ अप दैट्स व्हाई अप current is from P to Q, current is induced in this direction, and look at this part is coming down, okay na, that's why field त छ मोसन त यहाँ भयो तल छ हो that's a current चाहिँ यहाँदेखि यहाँ भन्दा चाहिँ कता R to S current जाने रहेछ अलराइट बुझ्यौ नि मैले के भने न अब सुनाइ त अब त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति थप्छौ तिमीले आई होप त्यो बुझ्यो होला है सो अब करेन्ट कहाँबाट फ्लो हुँदैछ कुन चाहिँ डाइरेक्सन हेरौँ यहाँदेखि यहाँ आयो यहाँदेखि यहाँ C1 मा आयो अनि यहाँ ठिक छ ए साइकल कम्प्लिट गरे नि हो सर्किट कम्प्लिट गरे देख्दैछ हेर त नाउ द करेन्ट विल फ्लो इन दिस डाइरेक्सन as long as PQ goes up and RS comes down. मैले बोलेको बुझ्दैछ होला सो यो चाहिँ PQ अरे यो खुल्ला भएको पट्टि चाहिँ PQ ल यो PQ यो चाहिँ RS अरे है सो हेर त PQ is coming up and RS is going down गयो टक्कै एकछिन रोक है नाउ परपेन्डिकुलर हुँदा चाहिँ Now, momentarily, एकछिनको लागि चाहिँ नि अब हेर ल अघि मैले भने नि so as the coil rotates, it will cut the magnetic lines of force and hence current will be induced. त्यो पनि ठीक हो त्यो थ्योरी पनि है अब सुन है so when the coil is perpendicular to the field, so at that moment, okay, it will be parallel to the line, okay, or the lines of force. Okay, it will not cut the lines of force. That's why momentarily the current becomes zero. मैले के बोले बुझ्यो जस्तै यो भने के रहेन नि हो म नि यसको मोसन यो अहिले यस्तो छ यो खुल्ला हो यो माथि पुग्नु माथिदेखि तल आउनु isn't that one cycle? So one cycle लाई चाहिँ म two parts मा डिवाइड गर्दै छु यसरी ठीक छ किन two part मा डिवाइड गरेको भन्दा पार्ट्समा एउटा चाहिँ यो जुन चाहिँ PQ छ त्यो चाहिँ तलदेखि माथि आउने अनि माथिदेखि तल जाने दुईटा डिभिजन भएको भएन ल त सो तलदेखि योदेखि माथि आउन्जेलसम्म करेन्ट फ्लो हुन्छ के कसो करेन्ट फ्लो हुँदै हुँदै मोमेन्टली यहाँ पुग्दा चाहिँ जिरो हुन्छ नि त करेन्ट है मैले के भने बुझेँ र त्यति बेला नि करेन्टको भेरिएसन यस्तो हुन्छ त्यो अघिको क्या ई थियो नि क्या ई इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी सेक्स होइन सो यो पनि थियो त्यो नोट्समा एड गर्न सक्छौ त अन्त होइन सो अलरेडी बिकज यु हेभ अन्डरस्टुड दिस थिङ हो होइन सो तिमीले के गर्छौ द इएमएफ इन्ड्युस इन द coil varies simple harmonically and is given by E equals to E naught sin omega t भनेर लेख्नु त्यहाँनिर नोट्समा तिमीले that's why for the half cycle हेर त यहाँदेखि यहाँ भनेको हाफ साइकल हो कि होइन यहाँदेखि यहाँ फुल साइकल हुन्छ हो सो फर हाफ साइकल द करेन्ट विल भ्यारी लाइक दिस यहाँदेखि यसरी जान्छ अनि अब कुरा आयो करेन्ट जिरो चाहिँ कसरी भयो भन्ने भयो नि त होइन त्यो चाहिँ जिरो चाहिँ किन भएको छ बुझ्यो सो वेन द coil becomes perpendicular to the
field. So at that moment only, the current becomes momentarily zero, because at that point, the coils, okay, coils will not cut the magnetic lines of force. Rather, the coils will be, wires will be parallel to the field. Okay, that's why current becomes zero. Now, for the next moment, when PQ goes down and QR comes up, the current will flow in opposite direction. कसरी हेरौँ यहाँ यही PQ कै कुरा गरेको मैले, त्यो PQ कै हो current from P to Q flow हुँदै थियो. अब हेरौँ है, field T छ and this is going down, okay, field E छ, down भनेपछि यो हो कि हैन हो. अब current कहाँदेखि कहाँ भयो, हेर त है, from Q to P. Current flows in opposite direction. यो सबै लेख्नु पर्दैन नि तिमीहरूले. And यो जुन चाहिँ छ, it's coming up. Okay न, field T छ, it's coming up. I'm sorry, so sorry नानी. Field भयो, it's coming up, okay न. That's why current चाहिँ यसरी flow हुनु पर्यो from S to R. भनेपछि अब current चाहिँ कहाँ हुन्छ, नदेखो यो छ ल, यो direction यता जान्छ अनि यता आउँछ भनेपछि current चाहिँ यस्तो आयो अरे. कहाँबाट आयो, यहाँ. अनि by the way, यो कुनै टच गरेको हुँदैन, अलगै छ है ल. So यहाँ आयो, यहाँ current opposite न flow भयो त okay नि. That is shown by this part. So this way the current way varies sinusoidally भनेर हामी लेख्छौँ. That's why the current across R is alternating current. यति लेख्नु त भइहाल्यो त नानी हो, बुझ्यो? तर डायग्राम चाहिँ ठिक बनाउनु ल. मेरो साह्रै राम्रो भएको छैन, तिमीहरूले यसलाई नि यसरी नगरेर प्रायःले यस्तो रुचाउँछ बनाउनु क्या, सिधा यस्तो, त्यसो बनाउँदा हुन्छ. ओके, अथवा बुकमा हेर्नु जुन चाहिँ राम्रो छ त्यो गर्दा भइहाल्यो नि. सो डिस्क्रिप्सन थुप लेख्नु परेन, मैले जे भनेको छु रिपिट गर्दै त्यही लेख्दा भइहाल्यो है. अनि यो पोर्सन पनि हाल्यो भने त झन् राम्रो. अनि डोन्ट फर्गेट टु एड दिस अल्सो ल. सो यो ओरिजिन भयो, एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो. यतापट्टि चाहिँ हामीले टाइम प्लट गरेको छौँ, यतापट्टि चाहिँ आइदर इएमएफ हो और करेन्ट हो. ठिक छ. So both EMF and current will vary like that. So यसले बतायो कि यहाँ current is the magnitude of the current here, and यहाँ 0 छ, यहाँ अलिक ज्यादा छ, ज्यादा maximum, कम्ती 0, opposite direction मा ज्यादा छ. That means the value is changing all the time and the direction is changing periodically. टक time मा चाहिँ change हुँदैछ है. So this type of current is called AC. So AC डाइनामो यति नै हो, राम्रो दोहोऱ्याउँछ पर्छ नानी ल. तिमीहरूले एथलेटिक इभेन्ट्समा हाई जम्पहरू, लङ जम्पहरू देखेको छौ है. कहिले करेन्टले हाई जम्प, लङ जम्पहरू गरेर देखेको छ नानी हो, देखेको छैन है. अब देख्नु आँटेको छ हेर है ल. नाउ सपोज यो ओके, यहाँ भन्नुहोस् ल. यहाँ मैले बनाएँ एउटा सेल, त्यसै अर्को सेल, थुप्रो सेल, 3टा चाहिँ बनाएँ मैले. अनि यसलाई लगेर एउटा हाततिर सिधा बस्नु कोइलमा मैले कनेक्ट गर्दै लुत्त हो. कोइलमा कनेक्ट गर्ने बित्तिकै है करेन्ट विल फ्लो इन दिस डाइरेक्सन, भइहाल्यो तुर्यो हो. तर मजाको ओके. अनि यो कोइललाई चाहिँ हामी भन्छौँ प्राइमेरी कोइल ल. Primary coil, the coil in which current flows, that is the primary coil हो. न यसको छेउमा नि मैले नि भेरी क्लोज है ल, टच गर्नु चाहिँ हुँदैन, अर्को एउटा कोइल राख्दै अरे विथ ग्याल्भानोमिटर. ठिक छ, देयर इज नो करेन्ट हो. तर हेर्नुपर्छ कि एकछिनको लागि यहाँनिर नि यहाँ एकछिन की राख्दै ल मैले. तेरिका कस्तो की पनि नभएको लो. की भन्ने बित्तिकै यो अहिले अफ छ है. सो नो करेन्ट फ्लो थ्रु दिस है. अब मैले जब क्लोज गर्छु नि करेन्ट फ्लो हुन्छ, अलराइट केही छैन. तर यसमा करेन्ट जान्छ कि है, यसले डिफ्लेक्सन पुइकै देखाइरहेको हुन्छ एज इफ देयर इज करेन्ट फ्लोइङ. बुझ्यो? के बुझ्दैछ भने चाहिँ करेन्ट त यहाँ फ्लो हुनुपर्ने, यहाँ त छैन, टच गरेको छैन नि, र पनि करेन्ट जम्प गरेर टुइक गरेर यहाँ पुगिस्तो भयो है. ठिक छ. द्याट मिन्स यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदा पनि यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ, इन्ड्युस भयो कि होइन. बुझ्यो मैले के भन्दैछु? एउटाले गर्दा अर्कोमा करेन्ट चाहिँ इन्ड्युस भयो. दिस फेनोमेना इज कल्ड
mutual induction. So what is mutual induction? When I give you induction of current in one coil when current flows in another coil, okay, that is called mutual induction. When अब रिजन आयो, अब त्यहाँ करेन्ट त फ्लो हुन्छ, त्यो अब ग्याल्भेनोमिटर देखायो, रिजन चाहिँ के गर्नु भन्दा यसो गर्छ, as we switch on the current, okay, the current from 0 will rise to a maximum value, है जस्तै यो भयो है, करेन्ट 0 छ, यहाँ चाहिँ टाइम, यहाँ चाहिँ करेन्टको भ्यालु हाल्यो भने करेन्ट फ्ल्याट यसरी हुँदैन नि, 0 देखि फ्ल्याट त हुँदैन नि है. The current will also take some time to, even if that time is very, very small, it will take time to acquire the maximum value. So during this time, the current is increasing, isn't it? And you know, as the current increases here, and you know, when increases, as the current flows through this coil, यसको वरिपरि के प्रोड्युस हुन्छ, magnetic flux, okay na? So as the current increases, the magnetic flux will also increase. That means there will be change in the flux in this primary coil. But since the secondary coil is placed very close to the primary coil, okay, so that change in flux will also take place in the secondary coil using insulation. This is the secondary coil. So as the flux linked with the second coil also changes, so that will produce current in opposite direction. Suppose current चाहिँ यहाँ अहिले यसरी फ्लो हुँदैछ भने यहाँ चाहिँ current opposite मा flow हुन्छ, and that will try to obstruct the, अनि त्यो नभन्दा हुन्छ, okay? So that's it, है. अनि जब हामी यसलाई करेन्टलाई स्टप गर्छौं है, अनि करेन्ट एब्रप्टली यहाँबाट स्टप गर्ने बित्तिकै 0 हुन्छ, हुँदैन नि. That will take some time, even if that time is very, 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 very small. Okay, so अब current decrease हुँदा flux पनि decrease भयो, change भयो. So यहाँको flux change हुँदा यहाँको पनि change, because this is very close to this. So flux change हुँदा यहाँ current के हुन्छ, induced. That is called mutual induction. आयो बुझ्यो होला है? यो चाहिँ तिमीहरूको mutual induction को meaning हो. अनि यहाँ जुन चाहिँ छ नि phi, that means the flux, the flux related with the secondary coil is directly proportional to the current flowing in the primary coil. Pakka ho gaya na? As more current flows to the primary coil, that will increase the flux. Okay, change jara bhayo, so त्यसले गर्दा उता पनि ज्यादा भयो. That's why secondary को त्यो जुन चाहिँ छ is equal to some constant into k over I. I लाई चाहिँ I लेखेको छ के हुन्छ हैन. Oh, and that constant in this case is denoted by m, and that m here is known as mutual inductance. Mutual inductance. Okay, अब कसरी डिफाइन गर्नु भन्यो भने अब यसलाई त्यही फर्मुला लेख्नु ल. phi is equal to m into I छ. म के लिदैछु, I equal to 1 लिएर ल हो भने phi equal to m भएको भएन. So mutual inductance भनेको चाहिँ के रहेछ, it is the flux. Mutual inductance is numerically equal to the flux produced in the secondary coil when unit current flows in the primary coil. ठीक छ. So the definition आफै लेख्नु ल, लेख्दा नि हो. Mutual inductance is defined as mutual inductance is numerically equal to the flux produced in the secondary coil when unit current flows in the primary coil.
सो डेफिनेसन भयो होला है अनि त्यसको पक्का याद गर्नुपर्छ एसआई युनिट अफ म्युचुअल इन्डक्टेन्स अनि त्यो चाहिँ हो तपाईहरुको हेनरी के लेख्छौं हेनरी बुझ्यो अनि हेनरीलाई कसरी डिफाइन गर्छ भन्दा यसरी डिफाइन गर्दा हुन्छ कसरी if लेखालाई नि हो if one wave of flux is produced in the secondary coil by the flow of 1 ampere current in the primary coil, then the mutual inductance of the secondary coil is said to be 1 Henry. H पनि लेख्छ नि ल ओके यो पनि भइहाल्यो नानी हो आयो बुझ्दैछ तिमीहरूले अब हामीलाई अर्को फर्मुला हेर्ने हुन्छ नि ई भनेको माइनस d5/dt हो कि हैन सो ई इज इक्वल टु माइनस d dt अफ 5 भर्खर पाएको छ हामीले m इन्टु i ओके नि i भनेको ip हो यो प्राइमेरीको सो ई इक्वल्स टु माइनस नाउ यो त कन्स्टेन्ट हो बाहिर आउँछ सो di बाई कति भयो dt यो पनि छ तिमीहरूको ल ओके अनि फ्याक्टर्स अन विच म्युचुअल इन्डक्टेन्स डिपेन्ड्स त्यो त किताबमा यसो हेरेर लेख्दा भइहाल्छ ल नानी सो यति चाहिँ तिमीहरूको पढ्नु पर्यो म्युचुअल इन्डक्सनबाट ठिक छ त्यस्तै अर्को के रहेछ हेरौँ है र अघि भन्दा स्लाइटली डिफ्रेन्ट लिँदैछु म अब चाहिँ प्राइमेरी सेकेन्डरी नै एउटा मात्रै लिँदैछु अनि त्यहाँ अहिले की क्लोज छ नो करेन्ट फ्लोज बुझ्यो अब तिमीहरूले कोही बेला तिमीहरूले देखेको होला नि क्या अलिक हेभी इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउँदा क्या है कोही बेला हिटरहरू गिजरहरू अब कोही बेला त इलेक्ट्रिक आयन पनि हुन्छ फुल त्यसको स्ट्रेन्थमा चलाउँदा क्या है द्याट मिन्स फुल भनेपछि कटनहरूलाई चलाउँदा युज गर्दा कटनमा युज गर्दा क्या सो स्विच अफ गर्दा याद गरेको छ कोही बेला स्पार्क च्याक्कै हुन्छ स्पार्क त्यसको रिजन चाहिँ अब आउँदैछ यहाँनिर ल केस भनेको सुन है त ल अब नाउ मैले यसलाई करेन्ट के गरेँ स्विच अन गरेँ एज द करेन्ट इज स्विच्ड अन अघि भनेको त के हो है फर द करेन्ट फ्रम 0 to attain the maximum value it will take some time okay na so during this time timal dekhdecha there is increase in the current and you know as the current increases the flux linked with the coil will also increase so isn't there change increase hundaisa so current flow bhayo all right current flow hundaisa यसरी यहाँ त flux change hundaisa as the flux changes in the coil that produces induced current kind in the coil itself. And what is the direction of the induced current? That is opposite to the cause. Now, the induced current will flow in this direction, opposite to the main current, okay? And that will try to delay the current to gain the maximum value. Just like यहाँ maximum हुनुपर्ने नि अब चाहिँ because of this यसलाई चाहिँ it will take a little bit more time to attain its maximum value. Okay, so त्यही currently तीनिरै induction भएको भएन आफूमै induction भयो है so induction is in the wire itself okay na that's why त्यसलाई भन्छ हामी self induction. So, given that the production of the induced EMF or the current in a coil because of the flow of current through the coil, okay, that is called self-induction. भइहाल्यो है अनि अघि भनेको जस्तै यहाँनिरको पनि नि है phi directly proportional to current हुन्छ यहाँ चाहिँ आफूमा आफू यसमा चाहिँ सेकेन्डरी लेख्नु परेन हो and that is equal to some constant into I and यहाँ चाहिँ लेख्छौँ हामी L हो अनि L भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ अघि जस्तै इन्डक्टेन्स है सेल्फ इन्डक्टेन्स अनि तिमीहरूले यसको डेफिनेसन अघि जस्तै लेख्न सक्छ होला है के लेख्छौ so self inductance is defined is numerically
equal to the flux produced in the coil, okay, when unit current flows through the coil. त्यही लेख भइहाल्छ. अनि यसको SI युनिट चाहिँ कति नै हुन्छ? त्यही हेनरी नै हुन्छ. बुझ्यो? डेफिनेसन सक्छौ तिमीहरू हो. अनि अर्को के चाहियो तिमीलाई? यो पछि हामीलाई अल्टरनेटिभ करेन्टमा चाहिन्छ गरेर राखौँ ल. सिन्स अघि यस्तै क्या, सिन्स E इज इक्वल टु d∅/dt. अब हामी भ्यालु हाल्छौँ फाइको होइन. dt फाइ भनेको छ L इन्टु I हो. सो फाइनली E इक्वल टु कति माइनस L di/dt पछि चाहिन्छ हामीलाई यो. ल त नानी, हामीले अलिअलि चाहिँ हामीले म्युचुअल इन्डक्सन पनि हेऱ्यौँ, अलिअलि सेल्फ इन्डक्सन पनि हेऱ्यौँ. ठिक छ. ल त नानी, आज यति चाहिँ काम गरौँ हामी ल.